Good evening, everyone. We will start this session at 7:05. Thank you. Maisha, please unmute you. Good evening, everyone. We will start this session at 7:05. Thank you. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I am Maisha Amin. I am in charge of the editorial team in IEEE NSU IS Student Branch Chapter. It is my pleasure to invite each and every one of you to this workshop on microcontroller and Arduino based circuit design hosted by the IEEE NSU Industry Application Society Student Branch Chapter and co-organized by FaboTronix. The Industry Application Society, as a transitional organization, is interested in the advancement of the theory and practice of electrical and electronic engineering in the development, design, manufacture, and application of electrical systems. FaboTronix is an electrical and electronics based research and development company. The services being printed circuit board design, fabrication and assembly, industrial training, educational industrial trainer development, consumer electronics design, and industrial solutions. On a special note,
FaboTronix team will provide 50% discount for all IEEE student members in Arduino-based robotics course, embedded system course, and PCB design course. Arduino allows users a simple pathway to creating interactive objects that can take input from switches and sensors and control physical outputs like light, motors, or actuators. It links people to the world of robotics. Actually, it makes building electronics simple for people with not much technical knowledge easier. Keeping this in mind, IEEE NSU Industry Application Society's Student Branch Chapter comes with a 2-day series skill development workshop on microcontroller and Arduino based circuit design in collaboration with FaboTronix, one of the largest electrical and electronics based companies in Bangladesh. Today's is our first session of the workshop. Tomorrow will be our second session. We are requesting our participants to write down their email in the chat box. Now, I would like to introduce you to the FaboTronix team. I would like to welcome the chairman FaboTronix, Shahed, the CEO Nabil Chowdhury, and the COO Nur Siddique. They are the instructors for our 2 days event. Without further delay, I would like to call FaboTronix team to take over the workshop. Hi everyone, আমি Nabil Chowdhury বলছি, আমি FaboTronix এর CEO বলছি. I hope everyone can hear me. Confirmation পেলে? Sounds good. আমি FaboTronix এর সম্পর্কে একটু introduction already দিয়ে দিয়েছে মাশা আমিন, but I'd like to say something more. মানে আমাদের জার্নিটা কিভাবে শুরু হলো সেই জিনিসটা আমরা একটু বলি। আমি কানাডায় ইউএফটি তে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করতাম। তো ওখানে আমি চাকরি করার সময় I always wanted to come back to Bangladesh and I wanted to do something for the electrical engineering world. মানে আমি সবসময় দেখতাম যে বাংলাদেশে এই অপরচুনিটিটা নেই যেখানে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অথবা আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস বাংলাদেশ থেকেই হাই কোয়ালিটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস দেয়া হচ্ছে। সো এই কথাটা ভেবে আমার ফ্রেন্ড শাহেদ আলম, ও হচ্ছে হলো ফিনল্যান্ড থেকে মাস্টার্স করেছে আরএফ টেকনোলজির উপরে। ওর ব্যাপারটা আবার আরেকটু ডিটেইলসে বলবে। বাট আমরা সবসময় উই ওয়ান্টেড টু কাম ব্যাক টু বাংলাদেশ এন্ড আমরা একটা কিছু করতে যেতাম সবসময়। তো সেইখান থেকে আমরা স্টার্ট করি আমাদের পিসিবি ফ্যাব্রিকেশন দিয়ে। ওখান থেকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস এ চলে যাই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস বলতে গেলে বিভিন্ন কন্ট্রোল বোর্ড আছে, মাদারবোর্ড আছে, এগুলো ডিজাইন করা শুরু করি। সেখান থেকে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে স্কিল বেসড ওয়ার্কফোর্সের একটু কমতি আছে। দেখা যায় যে আইদার রিপ্লেসমেন্টের দিকে যাচ্ছে অথবা রিসার্চ করে নতুন একটা ডিভাইস বানাবে, সেই জিনিসটা ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না। তো সেখান থেকে আসলে আমাদের ট্রেনিং পার্টটা শুরু হয়েছে, যে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্সটা আছে সেই এক্সপেরিয়েন্সটার উপর বেস করে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংটা শুরু করেছি। তো আমাদের ওখান থেকে আমরা রোবোটিক্স এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, স্মার্ট সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এইসব নিয়ে আমরা বেশ কিছু কাজ করছি আর কি। সো আমি আজকে আমাদের স্ট্রাকচারটা এভাবে হবে যে আমার ফ্রেন্ড আমাদের চেয়ারম্যান যে আছে শাহেদ আলম, ও আর কি বেসিক্যালি আমাদের পুরো টিউটোরিয়ালটা কন্ডাক্ট করবে, সেই ওয়ার্কশপটা কন্ডাক্ট করবে এবং ও হচ্ছে হলো তারপরে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনে যাব। So I'll hand over the platform to Shahed and he will continue the rest of the discussion. Thank you. Yeah, I guess everybody can hear me and see me as well, possibly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So আমরা আজকে অনেক কিছু মানে অনেক অল্প টাইমের মধ্যে কভার করার চেষ্টা করব। So try to be a bit patient with me so that we can get all those information that we want to share today. ঠিক আছে? So first I would start with a small presentation that will show a bit more, get the tone to start for today's workshop, which is to learn on few things. Get the workshop, আমরা focus করতে যাচ্ছি learning on robotics. So that's what we are focusing on, to talk a bit more robotics, because that's where the industry is heading.
just 1 minute, I will turn off the fan. Yes, মানে এখানে আমরা কি কি জিনিস শিখতে পারবো Arduino based সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব, but before that we have to give a bit of info about what we make, so that you can have an idea about a peek into the lab of FaboTronix. So today is the first table যেটা আমরা কথা বলবো, what does FaboTronix do, what is robotics, where it is heading, robotics that we are making today, skills required to make it, and something big from this. মানে আমরা যেসব স্কিলস শিখতেছি সেটা থেকে আমরা আরো বড় বড় কি প্রজেক্টের মধ্যে কাজ করতে পারবো। So এটা একটা rough introduction হবে, and then we can start our workshop right away from this. So as one of the members have already said that we provide this solution, PCB design and fabrication, industrial training, consumer electronics design, educational trainer, and industrial solutions. এগুলা হচ্ছে আমার different sector services যেটা আমরা provide করি FaboTronix থেকে, and we have been working on it for the last 5 years. Next, these are few projects যেটা আমরা কমপ্লিট করেছি, ট্রেনার্স যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনারা যে ল্যাবের মধ্যে নানান ধরনের ট্রেনিং করেন, ডিসি ল্যাবে হোক অথবা মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাবে হোক, আপনারা কিছু ট্রেনার ব্যবহার করেন, রাইট, যেটা মাঝে মাঝে কাজ করে মাঝে মাঝে কাজ করে না, অনেক সময় ব্রেডবোর্ড গুলা ওয়ারে সমস্যা থাকে। আমি নিজে পড়াই, so I teach in university, so I have been teaching for the last 5 years once I came back in Bangladesh in different universities, and actually few best good university of Bangladesh, so যেটা for technical reasons আমি শেয়ার করতে পারবো না এখানে। So ওখানে আমি দেখি যে এই ধরনের ইস্যুস দেখা যায়, যদিও ট্রেনার্স গুলা বাইরে থেকে আনা হয় আমাদের ইউনিভার্সিটির, but we are very much competent to make it in Bangladesh as well. So hopefully someday we will provide those trainers in Bangladesh. Anyways, so we make this sort of product like conveyor belt, যেখানে যে বোতল যাচ্ছে, পানি পড়তেছে, ভরতেছে এবং ট্রান্সফার হচ্ছে। This motherboard in between, it is basically a motherboard that we made for Bengal shoes, and it's still working in that industry, alhamdulillah. And then this is basically a PLC based trainer, যেটা ইন্ডাস্ট্রির PLC usage, HMI interface এগুলা শেখানো হয়। So these are the courses that we offer in our company: industrial automation, robotics with Arduino, industrial maintenance, electrical CAD, antenna design, PCB design, microcontroller and embedded system, IoT based automation, and machine learning, which is a new thing that we have added in our course that we offer. Why is skill important? It is important so that first of all you get chance in interview, second that you can perform well in interview so that you feel confident, because skills is something যেটা আপনি আমরা থিওরিটিক্যালি ইউনিভার্সিটি ওর কাজ করতেছে, ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে শিখাচ্ছে কিভাবে পড়তে হয়, কিভাবে রিসার্চ করতে হয়, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিখাচ্ছে, বাট প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস ডেভেলপ করার জন্য আমাদের নিজস্ব কিছু কাজ নিজেদের করতে হয়, নিজস্ব কিছু প্র্যাকটিস হবি থাকতে হয়, রাইট? সো এই ওয়ার্কশপ দ্বারা আমরা আপনাদেরকে ওই জিনিসটার প্রতি মোটিভেট করার চেষ্টা করব যে অ্যাপার্ট ফ্রম ইয়োর general study, you should have a bit of a hobby that can teach you a lot. So and definitely when you can do work, your employer would value you. And apart from that, when you go, because you are from a good university, North South University, which is basically my university as well, I started in North South, so তখন আপনাকে হয়তো একটা ভালো পজিশনে হয়তো আপনি পৌঁছে গেলেন, কিন্তু যদি আপনি অনেক কিছু না বুঝেন তাহলে হয়তো আপনার আন্ডারে যারা কাজ করতেছে তাদেরকে আপনি খুব ভালো করে মনিটর করতে পারবেন না। সো দ্যাটস অলসো আ রিজন দ্যাট ফর হুইচ ইউ নিড টু নো what is going on in the industry, and a bit of a skill on that sector is also important. So what is robotics? Robotics is the study of robots. Robots are machines that can be used to do jobs. Some robots can do work by themselves. Other robots must always have a person telling them what to do. Robotics is a branch of AI which is composed of electrical engineering, mechanical. 1 minute, sorry. Yeah. So robotics is a branch of AI which is composed of electrical engineering, mechanical engineering, and computer science for designing construction of application robots. So these are the pictures that we often see that are being done, that are being made in the developed worlds, but আমি শিওর যে এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন খুব মানে খুব রিসেন্ট টাইমসে বাংলাদেশে আসবে আস্তে আস্তে করে, রাইট? ট্রিকলিং ডাউন টু, সো we need to be prepared to
host these technologies in Bangladesh in future. So there are many different types of robot. Telepresence robots is a robot that can be an avatar for you, like your sidekick, if you want to say. Soft robotics, an animal-like soft robot that can do soft motions. Hydraulic-driven robotics, Boston Electronics এর আমরা অনেক কিছু ইউটিউবের মধ্যে দেখি, drones, nano robots, cloud robotics, and human-like robotics. All these are different fields of robotics that intense research is being done. In future, we may have robots fighting crimes. We may have robots which will do the household courses, and also socializing robots could be around us. An Oxford University study predicts that 47% of the US jobs could be automated within the next 20 years. Think about it, 97% of people in UK have a washing machine in their home, and that's a robot. People ask their speakers, phones, and questions and receive intellectual answers, and that's AI. So we are surrounded by robots, basically, right? And all of them are controlled by some sort of microcontroller or some sort of controller that is there. So gaining knowledge as electrical engineers is very important on this field. A simple robot, যেটা এটাকেও রোবট বলে, যেটা আপনারা হয়তো বা আপনাদের নর্মাল প্রজেক্ট হিসেবে ফিউচারে করবেন, লাইন ফলোইং রোবট, or আপনার মনে করেন স্মার্টফোন কন্ট্রোলিং রোবট. So this is one thing that we made in our to demonstrate in our lab, which is basically it can be controlled by a smartphone, it can be controlled by an app. So that's a simple robot. যদিও আমরা দেখতেছি যে এই রোবটের মধ্যে সিম্পল একটা ব্লুটুথ মডিউল থাকে এবং একটা সার্ভো মোটর থাকে, মোটর ড্রাইভার থাকে এই রোবটটার মধ্যে, কিন্তু সিম্পল লজিক, যেটা এই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আপনাদের শিখাবো, মানে নেক্সট দিনে এই রোবটটা কিভাবে বানাতে হয়, এরকম টাইপের রোবটের আর্কিটেকচার কিভাবে কাজ করে, মোটর ড্রাইভার কিভাবে কাজ করে, এই প্রত্যেকটা জিনিস we will simulate and teach you next class. But still, just to give an idea, যে সিম্পল লজিক কি ইউজ করা হয় কমপ্লিকেটেড জিনিসে, এই সার্ভো মোটর যেগুলো আমরা ইউজ করতেছি এগুলাই কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এই কমপ্লিকেটেড রোবোটিক আর্ম বানানোর জন্য. সো ইটস লাইক if you take this simple logic and put it in this robotic arm, you can understand যে এখানে দুইটা তিনটা মোটর আছে যেটা একটা সার্টেন লজিকে মুভমেন্ট করতেছে, সার্টেন প্যাটার্নে মুভ করতেছে, এবং these are not very difficult to make. And inshallah, as we finish the workshop today and tomorrow, you will see যে আসলে এগুলো বানানো এত ডিফিকাল্ট না. দ্যাটস দ্য বেসিক অবজেক্টিভ, যে আপনাদেরকে মোটিভেট করতে পারি আমরা আসলে things like this are not very difficult to make, and we can make these things very simple if you want to. We just have to give a bit of time. So that's another Tesla Gigafactory robot that is totally, Tesla আপনারা হয়তো জানেন যে তারা টোটালি অটোমেটেড ফ্যাক্টরির দিকে যাচ্ছে, যেখানে আসলে হিউম্যান ইন্টারভেনশন খুবই কম থাকবে. another যেটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে আমরা মোটর ড্রাইভার, স্টেপার মোটর, সার্ভো অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে কাজ চলতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে they are making something, assembling something through, and all these are working by a synchronology of like a pattern of motor functions that is happening over here. Welding robots, again another application of robotics. এটা Boston Dynamics এর robots যেগুলা, these are complicated stuff for sure. This is something that is done by years and years of research, but nevertheless with a good team a lot can be done by us as well. This is one application যেটার মধ্যে আমি খুব ইন্টারেস্টেড. আমি চাই যে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো না কোনো সময় আমরা এরকম একটা জিনিস দিয়ে সাপ্লাই করব, যেখানে ওয়্যার হাউস যে জিনিসপত্র মাল ওটার উপরে দিয়ে দিবে এবং ওইটা নিয়ে চলে যাবে জায়গা মতো. So it's not very difficult to make these sort of things, and I hope FaboTronix will one day be a part of making something, and hope you guys are part of making something like this for the industry. Last but not the least is a motherboard design that we do. That's how we do in FaboTronix. We first make a schematic. এই জিনিসটাকে প্রোটিয়াসে ডিজাইন করা একটা schematic, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন. এরপরে আমরা একটা লেআউট ডিজাইন করি এবং আমরা এই জিনিসগুলো শিখাই আমাদের কোম্পানিতে. এখানে বেসিক্যালি এটাকে পিসিবি বোর্ড বলে, ঠিক আছে? পিসিবি এই জিনিসটাকেই আমরা ওয়্যারিং গুলাকে আমরা একটা বোর্ডের মধ্যে, যেগুলা এই ব্লু লাইন গুলা যেগুলো দেখতেছেন সেগুলো হচ্ছে কপার ট্র্যাক, এবং এই সব জায়গার মধ্যে এখানে একটা মাইক্রোকন্ট্রোলার
একটা আইসি বা মাইক্রোকন্ট্রোলার প্লেস করা, ডায়োড প্লেস করা, মোটর প্লেস করা, এগুলা আমরা বেসিক্যালি লেআউট ডিজাইন করাও শিখাই। এবং এভাবে করে বেসিক্যালি ফার্স্ট স্কেমেটিক বানাতে হয়, তারপর লেআউট বানাতে হয়, তারপরে আমরা এটাকে মানে বেসিক্যালি 3D মডেল দেখতে পারি। এভাবে করে জিনিসটাকে দেখতে পারি। ওই যে ডিভাইসটা ওখানে স্মার্টফোনের উপর মানে রোবটটা যেটা বানানো ছিল, ওই রোবটের উপরে যে একটা সার্কিট বোর্ডটা ছিল সেটাই এটা। তো বেসিক্যালি if you go back to that slide again, 1 minute, এই যে জিনিসটা যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে মানে বোর্ডটা আছে, এটাই আসলে এটা ডিজাইনটাই হচ্ছে আসলে এটা, ঠিক আছে, যেটা আমরা এখানে বানিয়েছি। সো দিস ইজ হাউ সার্কিট বোর্ড বানানো হয়, ডিজাইন করা হয়, তারপর এটাকে প্রিন্ট করা হয়। প্রিন্ট করানোর পরে and ultimately we assemble the product in this way. So this is how the entire process of making something works. First we make a schematic, design a schematic and circuit design করি, তারপরে আমরা এটা লেআউট ডিজাইন করি, তারপরে এটাকে আমরা ফ্যাব্রিকেট করি, তারপরে আমরা এটাকে অ্যাসেম্বল করি। So that's how it works. So this would be a brief introduction about like FaboTroni and a bit of motivation as well, যে আপনাদের এই পথে এটা শিখলে আপনারা কি কি বানাতে পারবেন বা কি ইন্টারেস্টিং জিনিসের সম্বন্ধে আপনাদের ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন। So now we will go rapidly to our workshop now, যেটা হচ্ছে আমাদের মেইন পারপাস আজকে আমাদের জয়েন করার। সো আমি একটু রাশ করব, সরি, কারণ আমি আজকে চাই অনেক কিছু কভার করতে, যেটা আমরা নর্মালি 4টা ক্লাসে কভার করি। সো এই জন্য একটু রাশ করবো। সো ট্রাই টু বেয়ার পেশেন্স, আর কাইন্ডলি কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝেন কোয়েশ্চেন করবেন, ক্লাস তাহলে আরেকটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে। হ্যাঁ, just ask question, I will not be irritated. I have a habit of taking classes, so don't worry, just ask me questions, any question that you want to ask. And I would possibly close my camera now, because we will go in the learning mode totally. এখন আমার ছবি ক্যামেরা না করলে হবে। So robotics, Arduino basics. তো হ্যাঁ, কে কিছু বলবে? আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, fine, let's start. Learning objectives: outline the composition of Arduino development board, describe what it means to program board firmware, read board schematics, install Arduino IDE, describe what shields are and how they are used, specify the role of libraries in the use of shields, compile and run a program. আমরা এই জিনিসগুলা এটা দেখবো আমরা, এবং এটার উপরে কিছু জিনিস মানে দেখবো, এবং আলটিমেটলি আমরা ফার্স্ট হাফ অ্যান আওয়ার পরে we will start doing hands-on project through simulation. So microcontroller as a whole লে কি থাকে, একটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে লাইফ দেওয়ার জন্য, জীবন দেওয়ার জন্য what do we need? What we need is basically a power supply, a stable power supply that can provide a 5-volt power to the microcontroller. We need a crystal that provides clock pulse, and this circuit in the left, crystal, 2 capacitors together forms a crystal oscillator that provides the clock pulse generate করে, যেটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট কমান্ড কোন সময় কোনটা ক্রোনোলজিক্যালি কাজ করবে সেটা সম্বন্ধে বোঝা যায়। এবং আমাদের ইনপুট আউটপুট পিন যেগুলো থাকে, আইও পিন যেটাকে বলা হয়, আপনারা মাইক্রোকন্ট্রোলার পড়লে যে কাজ করলে দেখবেন আইও পিন বারবার বলা হয়, দ্যাট ইজ ইনপুট এন্ড আউটপুট, সামথিং দ্যাট those pins that are capable of taking input and also capable of giving an output. ওই যে পিনস গুলা থাকবে সেগুলোর মধ্যে আমরা একটা লোড কানেক্ট করতে পারবো মাল্টিপল। এখানে ইন দিস কেস এখানে একটা এলইডি একটা রেজিস্টারের থ্রুতে কানেক্ট করা আছে। সো বেসিক্যালি টু কিপ আ মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যালাইভ উই নিড a power supply and a crystal oscillator and some sort of load যেটাতে আমরা কাজ করি। So Arduino environment basically কি, একটা Arduino environment এর মধ্যে বেসিক্যালি Arduino IDE লাগে। IDE কি, এই যে প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা কোড করি, নানান ধরনের কোড করি, এটাকে Arduino IDE বলা হয়, যেখানে আমরা কোডগুলা লিখি। হ্যাঁ, এই একটা ইন্টারফেস লাগবে আমাদের, যেটা আমরা ফ্রিতে Arduinoর থেকে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবো। ফর নাও আমাদের এটা লাগতেছে না, কারণ আমরা অনলাইন সিমুলেশন করবো, বাট when you do practical stuff you would need this IDE. আচ্ছা, then we have the Arduino board, যেটা আমরা জানি যে Arduino board কি, এটা এরকম একটা জিনিস যেটা Arduino board যেটা আমরা লাগবে, এবং শিল্ড যেটা আমরা কমপ্লিকেটেড কাজের জন্য ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করার জন্য, বা একটা সিএনসি মেশিন কন্ট্রোল করার জন্য, গাড়ি মানে আমাদের যে রোবট ছোট ছোট রোবট বানাই ওটার জন্য মোটর ড্রাইভার লাগে, ওগুলা
ডিফারেন্ট শিল্ডস থাকে, ওই শিল্ডস গুলা বা এলসিডি প্যানেল লাগানোর জন্য শিল্ড থাকে, যেটা খুবই ইজিলি আর্ডিনোর উপর লাগিয়ে দিলে আমরা ওটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি। সো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে তিনটা জিনিস যেটা আমাদের লাগে আর্ডিনো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, আইডি, আর্ডিনো বোর্ড আর আর্ডিনো শিল্ড। এনি কোয়েশ্চেন? সবাই তো বুঝতেছে না কি বলতেছি আমি? একটু জলদি বলতেছি হয়তোবা। You can tell me to slow down if you are not understanding anything. Anyways, so let's move forward. So I will go through the basics, হ্যাঁ, কারণ আমি শুনেছি যে আপনাদের হয়তোবা অনেকজনই ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, তো আমি একবারে ধরে নিচ্ছি যে আপনারা এটা সম্বন্ধে কম জানেন। যদিও আমি ডাইরেক্ট সিমুলেশনে চলে গেলে আমার জন্য সুবিধা হতো, বাট আমার মনে হয় আমি ওই বেসিক থেকে শুরু করলে বেটার হবে। হ্যাঁ, তো আর্ডিনোর মধ্যে মাইক্রোকন্ট্রোলারের কিছু পিন থাকে। এই যে এখানে যে মাইক্রোকন্ট্রোলারটা আছে অ্যাটমেগা 326 যেটা আছে, সেটার পিন গুলা কপার ট্রেসেস দ্বারা এই হোলস গুলার সাথে কানেক্টেড। এই হোলস গুলাকে পিন আউট করে দেওয়া হয়েছে লেফট সাইডে। হ্যাঁ, সো অ্যান্ড এগুলা এই সবগুলা পিন আউট করে দেওয়া আছে, যেগুলো কিছু পাওয়ার পিন আছে, কিছু ডিজিটাল এবং অ্যানালগ পিন আছে এখানে। হ্যাঁ, সো আর্ডিনো উনো হ্যাজ, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আর্ডিনো উনো, so I have 14 digital IO pins যেগুলো এখানে অ্যালাইন করা, and among this there are 6 PWM output pins যেগুলো আজকে আমরা PWM নিয়ে পড়বো, পালস উইথ মডুলেশন নিয়ে দেখবো, একটু একটা এক্সপেরিমেন্ট এটা নিয়ে করবো। তো তখন যখন আমরা এটা করবো তখন আরেকটু বিস্তারিত জানতে পারবো। 6টা অ্যানালগ পিন আছে, ইউএসবি কানেকশন আছে যেটা দিয়ে আমরা এটাকে পাওয়ার দেই, এবং ইউএসবি কানেকশন দিয়ে আমরা এটার মধ্যে প্রোগ্রামও লোড দেই। ব্যারেল জ্যাক আছে, এটা দিয়ে যদি আমি এক্সটার্নাল কোনো পাওয়ার দিতে চাই কোনো সময়, যখন আমি ইউএসবি দিয়ে পাওয়ার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন আমরা এই ব্যারেল জ্যাকটা ব্যবহার করি। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আইসিএসপি হেডার পিন, এগুলা নিয়ে আমরা খুব একটা বেশি পড়বো না, কারণ এটা হচ্ছে যদি আমরা এই মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলাকে ডিরেক্টলি প্রোগ্রাম করতে চাই কোনো এক সময়, যেটা আমাদের এই ওয়ার্কশপের স্কোপের বাইরে, তখন আমরা এইগুলাকে ব্যবহার করি। প্লাস রিসেট পিন আছে যেটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রামকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে পারি। রিসেট বাটন আছে যেটাকে, যে এটা এই বাটন আছে যেটা দিয়ে আমরা একটা জিনিসকে নতুন করে আবার প্রথম থেকে প্রোগ্রামটাকে লোড করার চেষ্টা করি। তো 0 to 13 পিনস আছে এখানে, দেখতে পারেন আপনারা 0 1 2 3 4 করে 13 পর্যন্ত পিন অ্যালোকেট করে দেওয়া আছে, এবং লেফট সাইডের পিন হচ্ছে অ্যানালগ পিনস। আর এই ওয়েভি ধরনের একটা সাইন আছে এখানে, এগুলাকে PWM পিন বলা হয়। তো এনিওয়েজ, the first question then comes, what is the digital and what is the analog pin? ঠিক আছে, আমি একটু আর্ডিনোর একটু বেটার একটা ছবি দেখাই, so that you guys can have a better look to it, because so if we go here, so this is what I'm talking about. So এখানে হচ্ছে দেখেন 0 থেকে 13 পর্যন্ত ডিজিটাল পিনস আছে এই সাইডে, আর এই যে ওয়েভি যে সাইন গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে PWM পিন। এগুলা যে PWM আউটপুট পিন এগুলা, হ্যাঁ, এটাকে লোকেট করা হয়। এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ পিন, আর এখানে কিছু পাওয়ার পিন আছে, আর সবকিছু এখানে দেওয়া আছে। এখানে 2টা মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে। আর ক্রিস্টাল অসিলেটরের কথা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এইটা, যেটা এখানে ক্লক পালস জেনারেট করতেছে। নরমালি এই ইউএসবি কানেক্ট দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম আপলোড করি। বাইরে কোথাও পাওয়ার দেওয়ার জন্য অনেক সময় আমরা এই ব্যারেল জ্যাকটা ব্যবহার করি। এটা হচ্ছে বেসিক সামারি। আর ক্যান এনিবডি টেল মি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যানালগ এন্ড ডিজিটাল? কেউ কি বলতে পারে অ্যানালগ এবং ডিজিটালের মধ্যে পার্থক্যটা কি? হ্যালো, একতরফা কথা বলতে ভালো লাগে না, কেউ একটু বললে ভালো হয়। ভুল বললেও সমস্যা নাই। আচ্ছা, সাইনের গ্রাফের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল আর অ্যানালগ যে হয় ওটা? Anything, what do you understand by analog? Can I audible? Go ahead. Yeah, I can listen. Analog that sends to analog signal, that's like analog sensor and anything. Right. Digital to control digital pulse, like 0 or binary. It's like Yes. Yeah, you got it. You got in there. Yes, 0 and 1. That is the difference between analog and digital. So analog is something that is continuous, right? আমি যে কথা বলতেছি, আমি কিন্তু জোরে কথা বলতে পারি, আমি আস্তে কথা বলতে পারি, আমি একেবারে আস্তে কথা বলতে পারি। So there is many steps to it, right? অনেকগুলা কন্টিনিউয়াস একটা জিনিস। কিন্তু ডিজিটাল হচ্ছে ডিসক্রিট, 0 1 হতে পারে, অথবা এটাকে নিয়ে যদি চিন্তা করি 0, নরমালি আমাদের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 0 হচ্ছে মানে 0 ভোল্টেজ, আর 1 হচ্ছে 5 or 3.3 ভোল্ট, না? এটা হচ্ছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। বাট আমাদের ওয়ার্ল্ডটা অ্যানালগ, না? আমাদের আলো বলি, টেম্পারেচার বলি, পুরা আমাদের ফিজিক্যাল ইন্টারফেস তো অ্যানালগ। সো
অ্যানালগ পিন বেসিক্যালি একটা সার্টেন অনেকগুলা লেভেল থাকবে অ্যানালগ পিনে। আমরা যদি দেখি যে আমি বলতেছি এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ, এটার অনেকগুলা লেভেল থাকবে যেটা ওরা সেন্সরস গুলো, অ্যানালগ সেন্সরস গুলো নরমালি আমরা এটার সাথে কানেক্ট করি, ঠিক আছে? আর ডিজিটাল আইও, ইনস্ট্রাকশন আইও, এগুলা দিয়ে আমরা কাজ করি। পিডব্লিউএম দিয়ে আমরা কিছু অ্যানালগ, এগুলো সব ইনপুট পিন, বাকি এগুলো আমরা একটু ডিটেইলে পরে দেখতেছি। কিন্তু জাস্ট টু গিভ অ্যান আইডিয়া দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যানালগ এন্ড ডিজিটাল, ইটস ওয়ান ইজ কন্টিনিউয়াস এন্ড আনাদার ইজ ডিসক্রিট, মানে লেভেল আছে এটার। সো হোপফুলি আপনারা অলরেডি বোর হয়ে যান নাই, we move forward to learn a bit more. So as I said that এখানে আমাদের দুইটা মাইক্রোকন্ট্রোলার আছে, কিন্তু বেসিক্যালি আমরা প্রোগ্রাম যখন লোড করি তখন ATmega 328 এর মধ্যেই লোড করি। আমরা ফার্মওয়্যার বুট লোডার নিয়ে খুব একটা বেশি পড়বো না, কারণ এটা নিয়ে এখন ওয়ারিড হতে চাচ্ছি না। বেসিক্যালি স্কেমেটিক বলে এটাকে, স্কেমেটিক অর সার্কিট, একটা ওপেন সোর্স। আপনারা জানেন যে ওপেন সোর্স আরডিনো উনো হচ্ছে ওপেন, আরডিনো ওয়ার্ল্ডটাই ওপেন সোর্স। ওরা সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, ওদের ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে যেগুলো আমরা দেখে ডিজাইন করতে পারি। এবং আরডিনো কমিউনিটি খুবই জেনারাস যে তাদের কোড গুলো আপলোড করে দেয়, লাইব্রেরি গুলো আপলোড করতে দেয়, যার কারণে এই কমিউনিটি এত জলদি গ্রো করতেছে। হ্যাঁ, ওপেন সোর্স মানে যা বানাচ্ছে সবাই ওইটা ইন্টারনেটের মধ্যে শেয়ার করতেছে যাতে অন্যরাও ব্যবহার করতে পারে। এই জন্যই আরডিনো নিয়ে এত বুম, মানে এত বাজ, সবাই এত বেশি ইউজ করে এটাকে। কারণ যে কোনো জিনিস আমরা চাই আমরা সেটাকে ডিরেক্ট প্রোগ্রামিং নিয়ে আমরা এখন আর দেখবো না, ওইটা আউট অফ দিস স্কোপ নাও এট দিস পয়েন্ট। সো আরডিনো এর মধ্যে 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই, ইনপুট 7 থেকে 12 ভোল্ট দিতে পারে, বাট রেকমেন্ডেড অপারেটিং ভোল্টেজ হচ্ছে 5 ভোল্ট। তারপরে হচ্ছে ডিজিটাল আইও পিন 14টা, অ্যানালগ পিন 6টা, এবং বেসিক্যালি আইও পিন 40 মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট দিতে পারে ওই প্রত্যেকটা পোর্ট থেকে। যদি আমি একটা 5 ভোল্ট, যদি আমার পোর্টটা 5 ভোল্টের থাকে, ওটার সাথে যদি একটা রেজিস্টার দেই, মানে ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম ও 40 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিতে পারে। অনেক সময় এলইডি যেটা আমরা কানেক্ট করি একটা পোর্টের সাথে, সেটা হয়তো 40 মিলি অ্যাম্পিয়ার যদি পাস করি, সেটা একটু ওটা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কমাতে পারে, যার কারণে আমরা হচ্ছে লিমিটিং একটা রেজিস্টার প্রোভাইড করি যাতে ওইটার কারেন্টটাকে একটা ব্যারিয়ার দেওয়া যায়। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ, অ্যান্ড ফ্ল্যাশ ইজ বেসিক্যালি মেমরি, volatile memory যেটা keeps it when the power goes off as well, keeps the memory. So EEPROM আছে, clock আছে, clock speed হচ্ছে 16 megahertz basically. So moving on to go to the interface, Arduino IDE এর মধ্যে এখানে একটা টিক চিহ্ন আছে, এখানে একটা মানে আপলোড বাটন আছে। এটা সম্বন্ধে, ইন্টারফেস সম্বন্ধে একটু বলবো। তো বেসিক্যালি আমরা যদি এখানে কোন রকমের কোড লিখি, যদি ইফ ইউ আর রাইটিং এ কোড হিয়ার, এটাকে আমরা ভেরিফাই করার জন্য যে কোডের মধ্যে কোনো ভুল আছে নাকি, এটা ভেরিফাই বাটনটা আমরা প্রেস করি। তারপরে আমরা আরডিনোটাকে কানেক্ট করে আমরা কোডটাকে আপলোড করি ওটার মধ্যে। দিস বাটন ইজ টু ওপেন আ নিউ ফাইল বেসিক্যালি। অ্যান্ড এখানে আরো কিছু জিনিস আমরা নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যে লাইব্রেরি কিভাবে ইনস্টল করতে হয়, অথবা কিভাবে আরডিনোকে কানেক্ট করলে পোর্ট কিভাবে সিলেক্ট করতে হয়, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। তো আপাতত ইন্টারফেসটা নিয়ে থাকি, যেটার মধ্যে একটা ভেরিফিকেশন আছে, আপলোড করা আছে। যদি আপলোড করেন তাহলে ভেরিফাইও করে নেয় এর আগে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোডটা ঠিক না হবে আপনি কোডটাকে আপলোড করতে পারবেন না। সো and serial monitor is something that is over here. If you click on this, now it cannot show because I'm not connecting anything. Serial monitor এর মধ্যে বেসিক্যালি আপনি আউটপুট দেখতে পারেন, এই ধরনের জিনিসপত্র, সেভ, all these things are there. And last but not the least, over here is the Arduino Shield. So Arduino Shields are add-ons that interface with another device and can stack up, মানে Arduino উপর ডাইরেক্ট লাগানো যায়, ঠিক আছে? সে ফর এক্সাম্পল এখানে কালার এলসিডি শিল্ড আছে, তারপরে সিনথেসাইজার শিল্ড আছে এখানে, হ্যাঁ, তারপরে ইথারনেট শিল্ড আছে, যেটা আপনি ডাইরেক্টলি আপনার আরডিনোর সাথে কানেক্ট করলে, কোডটা আপলোড করলে আপনারা এখানে ডাইরেক্ট ইন্টারনেটের সাথে কানেকশন নিতে পারবেন। এটার জন্য আলগা কোনো হার্ডওয়্যার বানাতে হয় না। তো শিল্ড থাকার কারণে অনেক কমপ্লিকেটেড কাজও আরডিনো দিয়ে আমরা খুব সিম্পলি করতে পারি। বেসিক্যালি আরডিনো উনোর বোর্ডের উপরে ওটা লেগে যায়, বার্গার যেরকম হয় না, বার্গারের মতো, যে বার্গারের নিচে একটা ব্রেড থাকে, ওর উপরে একটা প্যাটি থাকে, তারপর উপরে আরেকটা বার্গার মানে একটা ব্রেড থাকে, ঠিক সেমনি এটা এরকম
আমাদের আর্ডিনো যে বোর্ড ওটার উপর একটা শিল্ড এমনি করে কানেক্ট করে আমরা অনেক কমপ্লিকেটেড ফাংশনালিটিস করতে পারি। সো শিল্ড ইউজ করার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এইগুলার কোর শিল্ড গুলার আমরা কিছু রিসোর্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট ডাউনলোড করে এটা কোড গুলা ইউজ করতে পারেন। জাস্ট কিছু ইনপুট, ফর এক্সাম্পল ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করার জন্য আইপি অ্যাড্রেস আর পোর্ট ভ্যালুটা দিলেই কোডের বাকি কিছু না বুঝলেও আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে, সো দ্যাটস দ্য ইউজ অফ শিল্ড। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই ইউজ শিল্ড এক্সটেন্সিভলি। এছাড়া আমরা মানে এই জিনিসগুলো আমরা আরেকটু দেখবো নেক্সট ক্লাসে, যে কিভাবে আমরা আর্ডিনোকে কানেক্ট করব, ফিজিক্যালি কানেক্ট করব, কোড আপলোড করব, প্লাস এই ল্যাবেও আমরা দেখবো অল্প করে এটা দেখবো। সিমুলেশনের পরে যেই সিমুলেশন গুলো আমরা করব সেগুলো আমরা আবার দেখাবো যে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে এটাকে আমরা সার্কিটে কাজ করাতে পারি, এবং এটার যে সিমুলেশন প্ল্যাটফর্মটা আমরা ব্যবহার করতেছি সেটার সাথে খুব একটা পার্থক্য আসলে নাই। টিঙ্কার ক্যাড আমরা ব্যবহার করবো বেসিক্যালি। আচ্ছা, আমি অলমোস্ট থিওরি বোরিং পার্ট গুলো শেষ করে ফেলতেছি। এই নলেজ গুলো আপনার একটু দরকার পড়বে, যাতে আমরা যখন আপনাদেরকে ওই জিনিসগুলো দেখাবো যাতে আপনি রিলেট করতে পারেন, না হলে আসলে প্রোগ্রাম গুলো যখন বুঝাবো তখন আপনারা আসলে রিলেট করতে পারবেন না। এই জন্যই আসলে এত থিওরি পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, সো সি প্রোগ্রামিং বেসিক্যালি আর্ডিনো যে ইন্টারফেস হয়, যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি নর্মালি আমরা আর্ডিনোতে, সেটা হচ্ছে C++ এর মতো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা ব্যবহার করি। সো একটা রাফ ইনসাইট দিব সি প্রোগ্রামিং এর সম্বন্ধে। আপনাদের তো মনে হয় মানে প্রোগ্রামিং কিছু কোর্স কি রিলেটেড করা হয়েছে কি, মানে কোনো কোর্স প্রোগ্রামিং হয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টারেই কমপ্লিট। ফার্স্ট সেমিস্টার কমপ্লিট, ওয়ান্ডারফুল। তাহলে আমি আসলে খুব ফাস্ট চলে যেতে পারবো, আমি খুব বেশি টাইম এখানে ইনভেস্ট করবো না, জাস্ট বলে চলে যাব। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যে কম্পাইলার কি। কম্পাইলার হচ্ছে টার্নস আ প্রোগ্রাম দ্যাট ইউ রাইট into an executable that your computer can eventually understand and run. So basically compiler হচ্ছে আমি যেই ভাষায় কোড করতেছি, ফর এক্সাম্পল সি ল্যাঙ্গুয়েজে কোড করতেছি, বাট আপনার যে মাইক্রোকন্ট্রোলার আছে সে হয়তো সি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে না, সে বুঝে হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটাকে বলা হয় অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে। তো তখন কম্পাইলার কাজ হচ্ছে আমি যেই আর্ডিনো আইডিতে কমান্ডটা লিখতেছি সেটা কম্পাইল যখন করতেছি সেটা মাইক্রোকন্ট্রোলার এর ভাষায় কনভার্ট করে মাইক্রোকন্ট্রোলারের ভিতরে সেই কোডটাকে আপলোড করে দিবে। এটা হচ্ছে কম্পাইলারের কাজ। সো বেসিক্যালি ফর উইন্ডোজ অনেক সময় আমরা কোড করার জন্য কোড ব্লকস ব্যবহার করি, এবং লিনাক্স এর জন্য কোড ব্লকস এর আরেকটা ভার্সন আছে, এবং কোড ব্লকস এর আরেকটা ভার্সন হচ্ছে এক্স কোড, যেটা ম্যাকে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, সো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ফাংশন কি। ফাংশন আমরা জানি যে আপনারা যেহেতু করে ফেলছেন, আপনারা অলরেডি জানেন যে ফাংশন হচ্ছে সিরিজ অফ কমান্ড, কালেকশন অফ সিম্পল কমান্ড, যেটা একটা সার্টেন ইনস্ট্রাকশনকে বাস্তবায়ন করে, রাইট? দ্যাট ইজ হোয়াট a function is simply a collection of commands that do something. For example, উপরে যে জিনিসটা লেখা হয় include standard.io.h, এটা আমরা কেন লিখি কেউ কি আমাকে বলতে পারবে সি প্রোগ্রাম করার সময়? স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইলটা যুক্ত করা হলো লাইব্রেরি, এই লাইব্রেরিতে মেইন ফাংশনগুলো ডিফাইন করা আছে, রাইট? যে আমি যে প্রিন্টএফ কমান্ডটাকে কল করব, আমি যে গেট ক্যারেক্টার কমান্ডটাকে কল করব, সেটা কোথায় লেখা আছে? সেটা আছে এই লাইব্রেরির ভিতরে। এই লাইব্রেরির ভিতরে এই প্রত্যেকটা যে মানে কমান্ডকে আমি কল করতেছি, এইগুলাকে কল করলে কি করবে সেটা এই স্ট্যান্ডার্ড আইও লাইব্রেরির মধ্যে লেখা আছে। এই জন্যই আমরা এই লাইব্রেরিটাকে দিচ্ছি। এবং আমরা যদি এখানে আমি যে এই ডেমো কোডটা দেখতেছি সেখানেও যদি যাই, এখানে ইনক্লুড ডট, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ইউএসবি রিলেটেড একটা বারকোড রিডারের একটা কোড যেটা আমরা করতেছি। তো এটার একটা এক্সাম্পল যদি দেখি যে এখানে কতগুলা লাইব্রেরি ইনক্লুড করা আছে, ইউএসবি h.i.h, universal.h, usb.h, এখানে অনেকগুলা আমরা লাইব্রেরি ইনক্লুড করছি, যাতে আমরা এখানে যেই কমান্ড গুলাকে কল করতেছি সেগুলা যাতে ও রিয়েলাইজ করতে পারে যে htdata.set report phasor, এই কমান্ড গুলাকে যে কল করতে ও যাতে বুঝতে পারে যে আমরা কোন সময় কোন কমান্ড গুলাকে কল করতেছি। ঠিক আছে, এই জন্য আমি বেসিক্যালি লাইব্রেরি গুলাকে প্রথমে ইনক্লুড করে নিচ্ছি। আচ্ছা, ভালো কথা। তো এরপরে
যদি if we move forward, so এখানে আপনারা জানেন যে এগুলা কি মেইন কি, এগুলা নিয়ে আমি কথা বলবো না। ব্র্যাকেট দিয়ে বেসিক্যালি ফাংশন লেখা শুরু এবং শেষ করতে হয়, এগুলো আমরা জানি যে স্ল্যাশ এন্ড নিউ লাইন। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু বলে নেই, আপনি যে মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার করতেছেন এটা আপনার কম্পিউটারের মাইক্রো প্রসেসরের মতো না বা আপনার সিস্টেমের মতো না যেখানে হিউজ স্পেস আছে। এটার একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ স্পেস আছে। এই জন্য কোথায় আমরা ক্যারেক্টার ব্যবহার করব, কোথায় আমরা ইন্ট কমান্ড ব্যবহার করব, কোথায় আমরা শর্ট ব্যবহার করব, কোথায় আমরা লং ব্যবহার করব, প্রত্যেকটাই আমরা বুঝে শুনে ব্যবহার করব, কারণ আমার রিসোর্সটা খুব লিমিটেড। ফর এক্সাম্পল, ক্যারেক্টার যেটা আছে সেটার লাগে 1 বাইট, তারপর ইন্টিজারের জন্য 2 to 4 বাইট লাগে। সো আমরা যেখানে যেটা দরকার, আমি লং ব্যবহার করবো না, কারণ এটা অনেক বড় জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, আমার মাইক্রোকন্ট্রোলার অনেক জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। তো আমি ওগুলাকে লিমিটেড রিসোর্স যেহেতু, আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের ভ্যারিয়েবলস গুলাকে কল করবো। ভ্যারিয়েবলস গুলো তো আমরা বুঝি যে যেটা দিয়ে আমরা নানান ধরনের বেসিক্যালি ইটস লাইক আ বাকেট, যেটা দিয়ে আমরা মানে ভ্যালু অ্যাসাইন করি অথবা কোনো পিনকে নামকরণ করি, এগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস, রাইট? আই গেস that is something that you already know. ভ্যারিয়েবলস নামগুলা কোনোদিনও 1 দিয়ে শুরু হতে পারবে না, অথবা সি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যেসব কমান্ডস আছে এফ, ইফ, এলস, এগুলা ব্যবহার করা যাবে না, ঠিক আছে? এটার স্ট্যান্ডার্ড একটা নাম হবে, মানে থাকতে হবে আমরা যখন ভ্যারিয়েবলস কে কল করি। অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটরস আমরা জানি, প্লাস, মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড রিলেশনাল অপারেটরস। নেক্সট হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটরস অ্যান্ড অর, নট, এগুলো আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা কোড করব, এই জিনিসগুলো ব্যবহার করব। আচ্ছা, ওই যে অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেটরস বললাম অথবা লজিক্যাল অপারেটরস বললাম, এরপরে while for লুপ যদি আমরা জানি যে এই কমান্ডস গুলা কিভাবে করে অপারেট করে, যে এটার বেসিক্যালি 3টা পার্ট থাকে, ইনিশিয়ালাইজেশন, কন্ডিশনাল চেক, ইনক্রিমেন্ট। এই জিনিসগুলো আমরা যদি খুব ক্লিয়ার কনসেপশন থাকে তাহলে আমাদের জন্য মানে কোডিং করা খুবই সিম্পল হয়ে যাবে। সো আশা করি আপনাদের এই জিনিসগুলো আছে, এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে যাব না, কারণ আপনারা যেহেতু এটা নিয়ে অলরেডি কোর্স করেছেন। তো আমি ইনিশিয়ালাইজেশন বেসিক্যালি i = 0, টার্মিনেশন হচ্ছে যে যখন i <3 তখন টার্মিনেট হবে, আর এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট, এগুলা আপনারা বেসিক্সে অলরেডি পড়ে আসছেন। সো ব্রেক কি, কন্টিনিউ কি, এগুলা মোস্ট প্রবাবলি আপনারা অলরেডি জানেন। তো ফাংশন কল করা নিয়েও আমরা ডিটেইল বেসিক্যালি আমরা কল যখন করি সেটা নিয়ে আমরা ওই সময় আমরা আরো ডিটেইলে বুঝিয়ে দিব যে ফাংশন কিভাবে কল করতে হয়। তো এখানে কিছু রিসোর্স আছে যেটা আমি শেয়ার করে দিব, যেগুলো আপনারা একটু পড়তে পারেন। সেটআপ, লুপ, পিন মোড, ডিজিটাল রাইট, ডিজিটাল রিড পিন, এগুলার সম্বন্ধে ডিটেইলে লেখা আছে। এই রাফলি আমরা এই কয়েকটা জিনিস টাচ করে যাব। হ্যাঁ, এখন শুরু হয়ে গেল আরডিনোর যেসব কোর ইনফরমেশন যেগুলো আমরা কোডিং এর সময় লাগবে। সেটআপ কি, লুপ কি, পিন মোড কি, ডিজিটাল রাইট কি, ডিজিটাল রিড কি, কোন সময় আমরা কোনটা ব্যবহার করা হয়। এখন আপনারা একটু মনোযোগ দেন, এবং এখন আমি একটু স্লো যাব, কারণ এই জিনিসগুলো একটু বোঝা জরুরি। তো আমি যেটা বললাম যে কোডকে কম্বাইন করে, কম্পাইল করে লিংক করতে হবে, হেক্স ফাইলটাকে আপলোড করতে হবে আমার আরডিনোর মধ্যে বেসিক্যালি। হ্যাঁ, সো এই কম্পাইল আমাদের মেশিন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে আমরা কোড করছি যেটা আমরা বুঝি, ওইটাকে কম্পাইল করতে হবে বেসিক্যালি, করে আপলোড করতে হয়, ঠিক আছে? অল প্রোগ্রামস কম্বাইন ইন ওয়ান ইনক্লুড ইজ অ্যাডেড অ্যাজ বেসিক আরডিনো, মানে যে কোনো লাইব্রেরি অ্যাড করার জন্য /include আমরা প্রথমে দেই। মেইন কথাটা আপনি কোনো সময় দেখবেন না, এটা সেটআপের ভিতরে, সেটআপ আর লুপের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা কাজ করতেছে, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি যদি আমরা আরডিনোর ইয়েটা দেখি, ইন্টারফেসটা দেখি, তখন আমরা দেখব যে শুরুতেই আমরা দেখব ভয়েড সেটআপ, এখানে আমরা পিনের সব ইনফরমেশন দিয়ে দেই আমরা। আর লুপ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে যে প্রোগ্রামটা আমরা লিখবো সেটা বারবার রিপিট হবে। তো যখন ইন্টারফেস থাকবে তখন আমরা এরকম একটা সেটআপ আর লুপের একটা জিনিস দেখবো শুরু করার সময়। সো as we move forward from here, তো এখানে ক্রস কম্পাইলেশন এগুলা নিয়ে আমরা এত দেখবো না, আমরা যাব টোটালি এনক্যাপসুলেশন, স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, স্ট্রাকচার এখানে যাবো। সেটআপ কি, স্কেচ, মানে বেসিক্যালি আরডিনোর যে কোনো যখন আমরা একটা পেজে লিখি, নতুন পেজ যখন খুলি কোড করার জন্য, সেটাকে স্কেচ বলা হয়, আরডিনো স্কেচ বলা হয়। সেটআপ ফাংশন কি, সো
a sketch does not have a main function. Every sketch has every sketch মানে প্রত্যেকটা মানে যখন কোড লিখি সেটা একটা সেটআপ ফাংশন আছে executed once when the Arduino is powered up. যখন আমরা Arduino কে পাওয়ার আপ করি স্কেচের ভিতরে যা জিনিস লেখা আছে সেটাকে একবারই রান করা হয়। ইউজ ফর ইনিশিয়ালাইজেশন মানে আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য এটাকে ইউজ করি যে ইনপুট পিন কোনটা আউটপুট পিন কোনটা এই জিনিসগুলা বোঝানোর জন্য এই জায়গার মধ্যে আমরা লিখি হ্যাঁ। So a sketch looks different than an actual C++ program in that it does not have a main. The main is created and is created behind the scenes, so it happens during the compile. Setup takes no argument, it returns no value, it's a void. মানে এটা কোনো আর্গুমেন্টে নেবে না, এটা কোনো ভ্যালু নেবে না, এটা জাস্ট ইনিশিয়ালাইজেশন পারপাসে হবে এবং যখন আমরা পাওয়ার আপ করব তো আরডিনোকে তখন সেটা একবারই রান হবে ঠিক আছে। লুপ কি এভরি স্কেচ মানে এভরি কোড অলসো আরডিনোর মধ্যে লুপ পার্টটা থাকবে যেটা এক্সিকিউটেড হবে as long as the Arduino is powered up. Loop starts executing setup has মানে যখন সেটআপটা শেষ হবে তখন লুপটা রান করা শুরু করবে। Loop is the main program control flow. Returns no value, takes no argument. Every sketch has a loop function which is executed iteratively as long as the Arduino is powered up. Just an example. For example, আমার একটা সেটআপ আছে যে মানুষ যদি কোনো আমার করিডোর দিয়ে পাস করে তাহলে একটা বাজার বেজে উঠবে। তো এই যে মানুষ যে যায় এটা একটা সেন্সর আছে যেটাকে পিআই সেন্সর বলে যেটা দিয়ে বোঝা যায় বডি টেম্পারেচার ডিটেক্ট করতে পারে যে মানুষ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। তো এইটা করার জন্য তার মানে কি বারবার প্রোগ্রামটাকে চেক করতে হবে না মানুষ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, বারবার কিন্তু একটা প্রোগ্রামকে বারবার রিপিট করতে হবে, বারবারও চেক করতেছে আচ্ছা আমি সেন্সরের মধ্যে কি কোনো ইনপুট পাচ্ছি, সেন্সরের মধ্যে কোনো ইনপুট পাচ্ছি, সেন্সরের মধ্যে ইনপুট পাচ্ছি, বারবার চেক করতে হচ্ছে। তো এই জন্য আপনারা যদিও জানেন যে যখন আপনারা কোড করেন তখন মানে একটা ইনফাইনাইট লুপ ইজ নট আ গুড থিং যে বারবার রান করবে, কিন্তু আরডিনোর ক্ষেত্রে ইট ইজ আর এমবেডেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এটা দরকার হয় অনেক সময় যে যেরকম একটা কোড বারবার রান হতে থাকবে, বারবার চেক করতে থাকবে যে আমার অ্যানালগ যে সেন্সরটা আছে সেখানে আমি কোনো ইনপুট পাচ্ছি কিনা। তখন যখনই দেখবো ইনপুট আছে তার মানে একটা মানুষ যাচ্ছে তখনই সেখানে একটা বাজার অন করে দিবে। এই জন্য লুপ ফাংশনটা লাগে। লুপের ভিতরে আমরা যাই লিখবো সেটা বারবার রান করা হবে, বারবার এটাকে রান করা হবে, কিছুক্ষণ পর পরই রান করা হবে এটাকে। আচ্ছা পিন কি আমি অলরেডি বলে দিছি পিন কি, সেগুলো হচ্ছে যে এই পিন এই যে মাইক্রোকন্ট্রোলারের যে পা গুলো আছে লেগ গুলো আছে সেগুলোর সাথে কানেক্ট করা আছে হোলের সাথে রাইট। সো পিনস আর ওয়্যারস কানেক্ট টু দ্য মাইক্রোকন্ট্রোলার, পিনস আর ইন্টারফেসেস অফ দ্য মাইক্রোকন্ট্রোলার, pin voltages are controlled by a sketch. Pin voltages can be read by a sketch. So basically এই ভোল্টেজটাকে এই পিনের ভোল্টেজ গুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক আছে। এবং আউটপুট পিন কি আর ইনপুট পিন কি, ফর এক্সাম্পল output pins are controlled by Arduino, voltage is determined by your sketch, other components can be controlled by output. For example আউটপুট দিয়ে আমরা কি করব, একটা এলইডি কি জ্বালাবো, যেই পিনটার সাথে এলইডিটা কানেক্ট থাকবে সেটা কি আউটপুট পিন থাকবে নাকি ইনপুট পিন থাকবে? অবশ্যই আউটপুট পিন থাকবে, কারণ আমি এলইডিটাকে কমান্ড করতেছি যে মানে আমি 5 ভোল্ট কোন সময় দিব সেটা আমি বলে দিচ্ছি যে 5 ভোল্ট দিলে ওই এলইডিটা জ্বলে উঠবে। তো একটা মোটরকে আমি ছাড়বো অন করব সেটা একটা আউটপুট পিন সাথে কানেকশন, ওই পিনটাকে আমি আউটপুট পিন হিসেবে ডিফাইন করব, কারণ এখানে আমি কমান্ড দিব, আমি শুনবো না আমি কমান্ড দিব, মাইক্রোকন্ট্রোলার কমান্ড দিবে, যেই পিনগুলোতে মানে আমি কমান্ড দিব সেগুলা হচ্ছে আউটপুট পিন, আর যেই সব পিন থেকে আমি কমান্ড নিব মানে আমি শুনবো সেটা হচ্ছে আমার ইনপুট পিন। ফর এক্সাম্পল the input pins are controlled by other components. Arduino reads the voltage on these pins, allows it to respond to events and data. So this is how the Arduino reacts with the outside world. For example, আমি যখন একটা সেন্সর কে কানেক্ট করতেছি ওই যে সেন্সর থেকে আমি ভ্যালু নিয়ে ডিসিশন নিব, ওই পিনগুলা যেই পিনগুলোর সাথে আমি সেন্সরগুলোকে কানেক্ট করতেছি সেগুলা ইনপুট পিন হিসেবে থাকবে। তো ওই পিনগুলোকে আমার ডিফাইন করতে হবে ইনপুট পিন হিসাবে। আমাকে কি আপনারা ফলো করতে পারছেন নাকি অলরেডি হারিয়ে ফেলছেন? আমি বুঝতেছি না, অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করতেছি না কিছু, সবাই কি বুঝতে পারতেছে আমি কি বলছি? আচ্ছা ইনপুট আউটপুট তো বোঝা যাচ্ছে রাইট, ইনপুট আউটপুট পিন কোনটা? ওকে, যেগুলা পিনের সাথে আমি কোনো সেন্সর কানেক্ট করি নরমালি ওগুলো ইনপুট পিন হয়,
ঠিক আছে। আর যেগুলার সাথে আমি এলইডি কানেক্ট করি বা মোটর কানেক্ট করি, যেটা আমি একটা মোশন কজ করব, মাইক্রোকন্ট্রোলার কমান্ড করবে, সেগুলোকে আউটপুট পিন বলা হয়। ঠিক আছে। তো পিন মোড ডিফাইন করার জন্য পিন আর মোডটা পিন নাম্বার, মানে পিন হচ্ছে এখানে নাম্বার দিতে হবে, আর এটা মোডটাকে অ্যাসাইন করতে হবে। মোড বেসিক্যালি 3 ধরনের মোড থাকে, ইনপুট, আউটপুট আর ইনপুট পুল আপ, ইনপুট পুল আপ। ইনপুট পুল আপ নিয়ে আমরা এত কথা বলবো না, এটা আমি রিসোর্স শেয়ার করে দিব, এটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কাজ করব ইনপুট এবং আউটপুট নিয়ে। ঠিক আছে। সেটস আ পিন আইদার অ্যাজ ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট। আর পিনগুলো ডিজিটাল পিন 0 থেকে 13, A0 থেকে A5 হচ্ছে অ্যানালগ পিন। ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ পিন আর এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল পিন। অ্যানালগ আর এই পিনগুলা, যে অ্যানালগ পিনগুলো আছে, এগুলো কোনো ইনপুট নিতে পারে না, এগুলো শুধু আউটপুট দিতে, মানে ক্যান বি অ্যান আউট, মানে সরি, এটা কোনো আউটপুট দিতে পারে না, এরা শুধু ইনপুট নিতে পারে। কারণ এরা সেন্সর গুলাকে আমরা নর্মালি এই পিনগুলোর সাথে কানেক্ট করি, যেগুলো অ্যানালগ সেন্সর আছে, এবং এগুলা শুধু রিড করতে পারে, এগুলা কোনো আউটপুট কমান্ড দিতে পারে না, শুধু রিড করবে। রিড করার জন্য আমরা নর্মাল ডিজিটাল পিন ব্যবহার করি, যেখানে আমরা পিডব্লিউএম ব্যবহার করে ওটাকে অ্যানালগের মতো ব্যবহার করাই। পিডব্লিউএম মানে পালস উইথ মডুলেশন ব্যবহার করে আমরা ডিজিটাল পিনগুলোকে দ্বারা অ্যানালগ আউটপুট টাইপের কিছু একটা দিতে পারি। বাট দেন अगेन সেটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করার সময় এই জিনিসটা আমি আরেকটু ডিটেইলে বুঝাবো। ওকে, সো ডিজিটাল পিন, বেসিক্যালি ডিজিটাল পিন 0 মানে 0 ভোল্ট এবং 0 মানে হচ্ছে লো আর 5 ভোল্ট মানে হাই। এটা আমরা যেরকম এখানে একটা কমান্ড আছে বলতেছে পিন ভ্যালু ডিজিটাল রিড, মানে 3 নাম্বার পিনের ভ্যালুটাকে আমরা রিড করতেছি। Now you can change the you can change the pin mode while it's running, but usually you see inside the setup is where you set the pin mode, মানে নরমালি সেটআপের মধ্যে আমরা পিন মোডটাকে লিখে দিই, কোন পিন আউটপুট হবে। মানে বেসিক্যালি আপনারা যদি দেখেন যে এই আগের কমান্ডে পিন নাম্বারটা দিতে হবে আর পিনের মোডটা দিতে হবে, এই কমান্ডটা নরমালি আমরা সেটআপের ভিতরে লিখি, সেটআপের পার্টে, লুপের ভিতরে লিখি না, বাট লুপের ভিতরেও লেখা যায়, কারণ লুপের ভিতরেও এই জিনিসটা লেখা যায়। ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ডিমান্ড করলে আমরা সেই অনুযায়ী এটা লিখি। আচ্ছা, ডিজিটাল রাইট যখন কমান্ড করি, অ্যাসাইন করি ভ্যালু লো, যদি এখানে আমি হাই লিখি তাহলে মানে আমি 3 নাম্বার পিনে 5 ভোল্ট দিলাম, আর যদি লো লিখি তার মানে আমি 3 নাম্বার পিনে 0 ভোল্ট দিলাম। তো বেসিক্যালি যদি 3 নাম্বার পিনের সাথে একটা এলইডি কানেক্টেড থাকে, তাহলে আমি 3 হাই দিলে এলইডিটা জ্বলে উঠবে। ঠিক আছে, ওই পিনটা জ্বলে উঠবে। আর যদি 0 লেখা থাকে তাহলে এলইডিটা জ্বলবে না। অ্যানালগ পিন, অ্যানালগ রিড এর কমান্ডটা হচ্ছে অ্যানালগ রিড পিন। রিড, যেটা আমি বললাম যে আপনি অ্যানালগ যে পিনগুলো সেগুলো শুধু রিড করতে পারে, এবং এটার ভ্যালুটা হয় 0 থেকে 1023 পর্যন্ত, এবং 5 ভোল্টকে মানে ডিভাইড করা হয় এত ভাগে। ঠিক আছে, ভাগ করে 5 ভোল্টকে ভাগ করে ডিফারেন্ট ভ্যালু দিয়ে বুঝতে পারে যে আসলে যে ভ্যালুটা পাচ্ছে সেটার স্ট্রেংথটা কতখানি। ঠিক আছে, মানে 5 ভোল্টকে ভাগ করে ওটা, ইট চপস the part in it, right? It returns value of an analog input pin. It returns an integer from 0 to 1023. 0 means 0 and 1023 means 5 volt. ঠিক আছে, now what actually happens is that the analog value, remember, okay, is something that আমরা বুঝতে পারতেছি যে নরমালি আমাদের ডিজিটাল পিনস হয় 0 নালে 5 ভোল্ট, দুইটা লেভেলে চলে, কিন্তু এখানে we are dividing it to 0 to 1000 parts. Nabil, if you can মানে correct me, is it 0 to 1023 or is it 0 to 255? আচ্ছা, ব্যাপারটা হলো যেটা হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের ভিতরে একটা এডিসি থাকে, যেটাকে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার বলা হয়। সো অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার হয় হলো 10 বিটস। 10 বিটস আমরা যদি ওটাকে নম্বরে কনভার্ট করি 2 to the power 10 হয়, তো এটা 1024 হয়। তো 0 থেকে যেহেতু শুরু হচ্ছে, সো ইট টার্নস আউট টু বি 0 to 1023। তো 5 ভোল্টটাকে 0 to 1023 ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। ক্লিয়ার? Yeah, it makes sense. What about the 0 to 255 command? Did you use it in PWM, right? আচ্ছা, এইটার ব্যাপারটা হলো যে আমরা যে পিডব্লিউএম পিনগুলো আছে সেইগুলো হলো যখন ডিভাইড করে, ওইটা হলো কয় বিট জানি, মানে 0 to 255 পর্যন্ত করে, রাইট? Right, makes sense. So আমি মিলাই ফেলছি, রাইট? ওইটা ওইটার বিটটা ডিফাইন করা লেস নাম্বার অফ বিটস, তাই দেখে ওইটা ওইভাবে করে ডিভাইড করে। ওইটা আউটপুট, তো আর ওইটা যেহেতু পিডব্লিউএম পিন, তার কারণে ওখানে আর কি আর এই সমস্যাটা থাকে না। রাইট। দুই ডিফারেন্ট কনসেপ্টে কাজ করে। Right.
Oh, so that's what that's I was like confusing with PWM and analog read. Anyway, so analog read এর মধ্যে যেটা নাবিল খুব সুন্দর করে বললো যে it's dividing the value from 0 to 1023, so because it's 10 bit, so এভাবে করে আমরা ভোল্টেজ কে ভাগ করে ওইটার ভোল্টেজের স্ট্রেংথ দ্বারা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন দ্বারা আমরা ওইটাকে মাইক্রোকন্ট্রোলারকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে কি ইন্টেন্সিটিতে আমার সেন্সরটা ভ্যালু রিড করতেছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং দ্যাট ইজ দেয়ার। আমরা মানে বেসিক্যালি মানে একটা মাইক্রোকন্ট্রোলার ক্যান ওয়ার্ক এট আ ভেরি হাই স্পিড, সে ফর এক্সাম্পল 8 million cycles a second, can মানে মেক a lot of operations in 1 second. It can do millions of cycles in 1 second. So যদি অনেকগুলো অপারেশন লাইট যদি অন করে অফ হয়ে যায় এবং ওটা খুব ফাস্ট চেঞ্জেস হতে থাকে তাহলে আমাদের চোখ ওটা দেখতে পারবে না। সো দ্যাট হিউম্যান ক্যান হ্যাভ ইউজফুল ইন্টারাকশনস, আমরা ডিলে দেই এবং ডিলের ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকে সেটা মাইক্রো সেকেন্ডে থাকে। সো 1000 যদি এটার ভিতরে লেখা, ডিলে 1000 যদি লেখা থাকে, এটার মানে হচ্ছে 1 সেকেন্ড। That means it's 1 second, right? So over here it's a very simple code. যারা আরডিনো নিয়ে একটু কাজ করেছে তারা জানে যে void setup এর ভিতরে আমরা পিন মোড ডিফাইন করলাম যে 13 নম্বর পিনের সাথে একটা বিল্ট ইন এলইডি কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে? এই এলইডিটা আমার আরডিনো বোর্ডের সাথেই থাকে। তো আমি ওটাকে ফার্স্টে আউটপুট পিন হিসেবে ডিফাইন করলাম, তারপর লুপ ফাংশনের মধ্যে লিখলাম ডিজিটাল রাইট 13 পিন হাই, 1 সেকেন্ডের জন্য অন থাকবে, তারপর 1 সেকেন্ডের জন্য অফ থাকবে, ঠিক আছে? That's the simplest code that we start with. So now we understand our first code on Arduino, and debugging serial communication. That's not something that we will cover today. We will jump into our practical work. So alhamdulillah, I could finish within half an hour the thing that I could normally cover in 3 hours. So মানে আরো ডিটেইলে কভার করতে হয় আমাকে। So we could finish it within our time. So the next 1 hour we can totally focus on our practical project that we're going to do. So kindly আপনারা সবাই এখন আপনাদের ব্রাউজারের মধ্যে যেটা করতে হবে যে আপনারা tinkercad খুলবেন, www.tinkercad.com, এটার মধ্যে ঢুকবেন আপনারা দুইজন মিলে করা এটা শুরু থেকে সবাইকে এই ঢুকতে একটা হবে। কাজই আমরা একটা নিজে করছি, কোনো কাজ একটা হয় নাই। তো আপনারা যখন সাইন ইন করবেন, সাইন ইন করার সময় আপনারা সাইন ইন দিবেন, ঠিক আছে? ওখানে যে আপনারা সবাই সাইন ইনে ক্লিক করবেন। সবাই কি ঢুকতে পারছে? হ্যালো, Yes. ওকে। সো সাইন ইনে যাবেন, যাওয়ার পরে ইউ গো হিয়ার and you click on sign in with Google, ঠিক আছে? আমি পারি নাই ভাইয়া। ওকে, just www.tinkercad এ যাবেন, just www.tinkercad.com. So over here আমি লিংকটা মেসেজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমার অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট আছে, সো ওখান থেকে ইউজ করাই তাহলেই হবে, কোনো সমস্যা নেই। You don't need to make a new one. So now click on sign in. সবাই কি সাইন ইনে ক্লিক করতে পারছে? তারপরে আমি আগাবো। জি ভাইয়া। Okay, so once you do it, you click here and you can have a lot of email address here. So you can click on one of the email address. আমার already account create করা আছে, এইজন্য আমি করব না। So let it be that. So এখানে just ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে নেক্সট এ গেলেই আমাদের আমরা দেখব ইমেল অ্যাড্রেস আমার Tinkercad অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েটেড হয়ে যাবে। আচ্ছা, I can actually create another account. What's the problem? So I can create another account, say for example. So এরকম করলে আমার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েটেড হয়ে যাবে। আমি কন্টিনিউ দিব, কোনো কিছু ক্লিক করার দরকার নেই। এটা হইলে আমার জাস্ট হয়ে গেল আমার ইয়েটা, হ্যাঁ, আমার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল Tinkercad এ। সবাই এই পর্যন্ত হলে কাইন্ডলি আমাকে কনফার্মেশন দিবেন, তারপর আমি আগাবো, ঠিক আছে? জি ভাইয়া। ঠিক আছে, ডান, ফাইন, গ্রেট। Next what you do, you click on circuits.
সার্কিটস এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। ইজিলি কেউ নাই। Done? Yes. Great. So once you have done that, what you do, you click on create a new circuit. এখানে টেম্পোরারি Okay. So you will get an interface like this. সবাই পেয়েছে নাকি আমাকে একটু জানেন? জি ভাইয়া। Great. So till now we are here. এটা এখানে so we are here. So আমি এখন আপনাদেরকে কিছু পিডিএফ ফাইল এখানে আপলোড করে দিব যেটা আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়েন। So can't I give files here? I can't. I should be, I guess. Anyways, even if I cannot, I can always present and you can understand from there, no problem. আর আমি কোডটা আপনাদের এখানে পেস্ট করে দিব, মানে চ্যাটের মধ্যে পেস্ট করে দিব, কোডটা আপনারা ওখান থেকে কপি করতে পারবেন তাহলে, ঠিক আছে? So let's start from there then. We are going to start our first thing. Okay, not here. So I will start from the Tinkercad. Yeah. Yeah. So আমরা এটা দিয়ে স্টার্ট করব। So okay. So এখানে হচ্ছে আমরা RGB LED টিউটোরিয়াল ইউজিং Tinkercad। এটা হচ্ছে প্রথম। What is an RGB LED? LED হচ্ছে একটা ডায়োড। ডায়োড মানে কি? কে বলতে পারবে? So ডায়োডের দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস এন্ড ব্যাকওয়ার্ড বায়াস, আর ফরওয়ার্ড বায়াসে right electronics 1, right? Yeah, I have been engaging in teaching this a lot. Anyway, but ডায়োড হিসাবে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভাষায় বলি, ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় বলি যে কারেন্ট এটাকে একদিকে যেতে দেয় না, নরমালি এটাই বলে না, কারেন্টকে একদিকে যেতে দেয়, একটা ডিসি কে এসি তে রেকটিফাই করে, এটা বলে না ডায়োডকে, রাইট? এসি তে কনভার্ট করে, রাইট? সো নাও ডায়োডের আরেকটাও পার্ট আছে, এটা এলইডি বানানোতে সাহায্য করে, ঠিক আছে? এবং এলইডি গুলা প্রত্যেকটা একটা ডায়োড, ঠিক আছে? এলইডি কনসিস্ট অফ it's a diode, right? It makes sense. So এখানে আরজিবি এলইডি এর মধ্যে 3 কালারের এলইডি আছে, রেড, গ্রিন এবং ব্লু। এবং এই এলইডির 3টা রঙের কম্পোজিশনে আমরা ডিফারেন্ট ধরনের কালার পাই। মানে যদিও আরজিবি এলইডি একটা সাদা দেখতে একটা এলইডি, কিন্তু এটা নানান ধরনের কালার প্রডিউস করতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য ভোল্টেজ যেটা আমরা এই লেগস গুলার মধ্যে দিচ্ছি। সো যদি আমরা ক্যাথোড, কমন ক্যাথোড বলি, তখন এটার মানে হচ্ছে কমন অ্যানোড, মানে যেরকম এটা কমন ক্যাথোডের একটা কনফিগারেশন, মানে প্রত্যেকটা ক্যাথোডকে কমন করে দেওয়া হয়েছে এবং এর অ্যানোড গুলো আবার আলাদা করে দেওয়া আছে। 4টা পা, রাইট? একটা হচ্ছে কমন পা, আর 3টা হচ্ছে আলাদা আলাদা এলইডির জন্য পা। সো যে লম্বা পাটা থাকে, লম্বা যে পিনটা থাকে, সেটা হচ্ছে আমার ক্যাথোড, ঠিক আছে? আর বাকি যে ছোট পিনগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আমার যেগুলোর মধ্যে আমি রেড এলইডি পিন, এটা হচ্ছে গ্রিন এলইডি পিন, এটা হচ্ছে ব্লু এলইডি পিন। and we obtain many color by mixing these things, হ্যাঁ? সো ক্যাথোড গুলাকে একসাথে জয়েন করা থাকলে এটা কমন ক্যাথোড বলে, আর অ্যানোড গুলাকে একসাথে যদি জোড়া লাগিয়ে দিতাম সেটা কমন ক্যাথোড বলতাম, সো অ্যানোড বলতাম। আর কমন অ্যানোড হলে এখানে আমাকে পজিটিভ পাওয়ার দিতে হতো, আর কমন ক্যাথোড হলে এটাকে আমার গ্রাউন্ডের সাথে অথবা নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, পিডব্লিউএম কি? খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট পিডব্লিউএম, হ্যাঁ? এটা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর লাগে স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য, এই জন্য এটার কনসেপ্টটা জানা খুবই জরুরি। সো পিডব্লিউএম মডুলেশন ইজ a technique of converting analog results with digital means. Digital control is used to create a separate square. আচ্ছা, separate square, a signal switched between on and off. This on and off pattern can simulate voltages in full on 5 and off at 0 volt by changing the portion of the time the signal spends on versus the time that signal spends off. Duration of the on time is called the pulse width. To get varying analog values, you change or modulate that pulse width. If you repeat this on and off pattern fast enough with an LED, for example, the result is as if the signal is a steady voltage with 0 to 5
containing the brightness of controlling the brightness of the LED মানে কি আমি পিনটাকে একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি যদি অন অফ করি মানে 5 ভোল্ট কে মানে একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে যদি অন অফ করি ওইটা দিয়ে কি করতে পারি আমি পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক আছে ওইটা দিয়ে আমি ব্রাইটনেসকে কন্ট্রোল করতে পারবো ঠিক আছে সো এটাকে চপ মানে মানে ভোল্টেজটাকে চপ করে আমরা ওইটার ব্রাইটনেসটাকে বেশিক্ষণ অফ রাখলে ব্রাইটনেস কম হবে বেশিক্ষণ অন রাখলে আমার ব্রাইটনেসটা বেশি হবে এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে পিডব্লিউএম যে আমি পালসের উইথটাকে মডুলেট করে আমরা বেসিক্যালি এলইডি ব্রাইটনেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো ইন দ্য গ্রাফিক্স বিলো আচ্ছা এটা আমরা এখানে যদি আমরা একটু দেখি এটা কি করতেছি ফর এক্সাম্পল যদি আমরা অ্যানালগ 0 দেই এটার মানে অ্যানালগ রাইট 0 দেই তার মানে এটা 0 মানে পিনটা অফ যদি 64 দেই তার মানে 25% টাইম অন থাকবে আর 75% টাইম অফ থাকবে যদি 127 দেই তাহলে 50% টাইম অন থাকবে এবং 50% টাইম অফ থাকবে আর যদি 191 দেই এরকম করে আমরা যদি 100 255 দেই তাহলে সব সময় অন থাকবে মানে ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেসে ওইটা এলইডিটা জ্বলে উঠবে সো এই দ্বারা আমরা এটার পাওয়ারটা কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি ঠিক আছে আমরা পিডব্লিউএম পিনের এই পালস উইথের কমান্ড দ্বারা আমরা আমার মানে ফেক একটা অ্যানালগ আউটপুট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছি মানে ফ্রম দ্য ডিজিটাল পিন we are being able to provide a মানে আউটপুট which looks like a analog আমি কি বুঝতে পারতেছি মোটামুটি অল্প করে সবাই বুঝতে পারতেছে জি হ্যাঁ আমি একটা জিনিস অ্যাড করি এটাতে মানে আমরা যেরকম দেখতে পাই আমাদের যে বাসার যে লাইট গুলো জ্বলে দেখা যায় যে যদি একটা নরমাল লাইট থাকে সেটা কিন্তু 60 হার্টজে অন অফ হচ্ছে কিন্তু এসি ভোল্টেজ যেহেতু কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জিনিসটা হচ্ছে যে বোঝা যায় না সো বেসিক্যালি এখানে সেম কনসেপ্টটা হচ্ছে যে জাস্ট ভোল্টেজটাকে কম টাইমের জন্য এটাকে অফ করা হচ্ছে তাই দেখে আউটপুটটা মনে হচ্ছে যে the power is much less রাইট আমরা বলি না যে বাসার মধ্যে হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি মানে হঠাৎ করে ট্রান্সফরমারের কোনো সমস্যা হলে হঠাৎ করে সব লাইটগুলো ডিম হয়ে যায় তখন অনেকজন বলে ফেজ চলে গেছে হ্যাঁ অথবা ভোল্টেজ লো হয়ে গেছে এটা বলে না সো দ্যাটস পার্টলি দ্য রিজন বিকজ the frequency is much lower now so we can see the out মানে the light becoming dimmer make sense Nabil okay so that's what it's a very important part to be honest আমাদের মনে আছে যে আমরা একটা অ্যাপেক্স শুজ বা কোনো একটা বড় কোম্পানি থেকে প্রথমে যখন আমরা নামেছিলাম একটা কাটিং মেশিনকে ঠিক করতে দিয়েছিল আমাদের প্রথম কাজ এটা খুব একটা সাকসেসফুলি আমরা করতে পারি নাই ওটা কিন্তু টোটালি পিডব্লিউএম অ্যাপ্লাই করলে আমরা স্পিড কন্ট্রোল করে কাটিং লেন্থটাকে কন্ট্রোল করতে পারতাম ইজিলি এখন আমাদের জন্য এটা খুবই ইজি কাজ ঠিক আছে বাট ওই সময় নলেজের কমতির কারণে হয়তো আমরা ওটা এত সাকসেসফুলি করতে পারি সো ইট ইজ আ রিয়েল ওয়ার্ক টু বি অনেস্ট দ্যাট ক্যান বি ডান মানে ভালো অনেক কাজ করা যায় সো writes an analog pin analog write মানে analog writes an analog pin PWM value to a pin can be used to light a LED at varying brightness or drive at varying speed analog write combination সম্বন্ধে বলা হচ্ছে after a call to analog write the pin will generate a steady rectangular wave of a specified duty cycle altering the next analog write on the pin so basically এটা দিয়ে একটা steady analog pulse মানে একটা rectangular pulse generate করবে একটা সার্টেন ডিউটি সাইকেল মানে কতক্ষণ অন কতক্ষণ অফ থাকবে সেখানে পিন মোডটা এবং ভ্যালুটা ডিফাইন করব পিন মানে পিনের নাম্বারটা সে 3 নাম্বার পিন বা 10 নাম্বার পিন এখানে আমরা লিখবো আর ভ্যালুটা অ্যাসাইন করব 127 বা 120 250 কতটুকু পর্যন্ত আমি মানে 255 মানে অলওয়েজ অন আর 0 মানে অফ এটা দিয়ে আমরা এটাকে বেসিক্যালি কন্ট্রোল করব এখানে একটা ডিজিটাল ইন্টিজার ভ্যালু দিতে হবে এখানে আমরা ডেসিমাল ভ্যালু দিতে পারবো না সো a simple মানে এটা আমরা কি এখন দেখব এটা আমরা এখন দেখার দরকার নেই আমরা চলে যাব আমাদের এই কাজে সো টুডে আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা বানাবো ঠিক আছে সো এখানে আমাদের আমি এই লিংকটা আপনাদের সাথে কপি করে আপনাদের ইয়েতে পেস্ট করে দিচ্ছি সো যাতে ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক সো এটা আপনারা একটু এটা একটু ক্লিক করেন
এই লিঙ্কটা একটু ক্লিক করে ওপেন করবেন আপনারা। হ্যাঁ, তো ওপেন যদি করেন আপনারা তাহলে এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে একটা অলরেডি প্রজেক্ট করা আছে। এই প্রজেক্টটাই আমরা ইমুলেট করব আজকে। হ্যাঁ, তো আরডুইনো হাবের মধ্যে প্রচুর ভালো ভালো প্রজেক্ট আছে, আপনারা যারা এটা নিয়ে কাজ করেন অলরেডি জানার কথা। তো এখানে প্রচুর ভালো ইয়ে আছে। তো আমরা এই ডিজাইনটা প্রথমে বানাবো, ঠিক আছে? আমরা ফার্স্টে এই ডিজাইনটা আজকে বানাবো, তারপরে এই কোডটাকে আমরা মানে আপলোড করব। ফার্স্টে লেটস মেক দিস ডিজাইন ফার্স্ট, রাইট? এন্ড দেন উই should I make the design or should I explain the code first? Just wondering. Anyways, আমি মনে কোডটা বুঝিয়ে দেই, কোডটা বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ডিজাইনে গেলে বেটার হবে, সবকিছু বুঝিয়ে নিলে বেটার। আচ্ছা, সো এটার মানে যে এখানে বলতেছি যে int red pin red underscore light is equal to pin is equal to 11, মানে 11 নাম্বার পিনের সাথে আমি রেড পিনের মানে RGB LED যে রেড পিনটা আছে সেটা কানেক্ট করব, 10 নাম্বার পিনের সাথে গ্রিন পিনটা কানেক্ট করব এবং 9 নাম্বার পিনের সাথে ব্লু পিনটা কানেক্ট করব। প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম, ভয়েড সেটআপের মধ্যে বলে দিলাম যে এটা রেড, এই যে এটা নাম দিয়ে দিলাম, মানে 11 নম্বরের পিন হচ্ছে রেড লাইট পিন। 11 নম্বর পিনে নতুন একটা নামকরণ করে দিলাম এখানে। হ্যাঁ, সো রেড লাইট পিনটা হচ্ছে আউটপুট পিন, গ্রিন লাইট পিনটাও আউটপুট পিন এবং ব্লু লাইট পিনটাও আউটপুট পিন, যেখানে আমরা আউটপুট দিব। তারপরে আমরা এখানে একটা নিজের ফাংশন এখানে আমরা লিখেছি, নিজের একটা ফাংশন এখানে লেখা হয়েছে, দ্যাট ইজ রিটেন বাই আস ওভার হিয়ার, ইন্টিজার রেড লাইট পিন, ইন্টিজার গ্রিন লাইট পিন, ইন্টিজার ব্লু লাইট পিন। আর এখানে অ্যানালগ রাইট রেড লাইট পিন, এখানে সরি রেড লাইট ভ্যালু, এখানে সার্টেন ভ্যালু, মানে এই যে ফাংশনটা RGB কালার যে ফাংশনটা সেটার ভিতরে আমার তিনটা ভ্যালু নিবে, তিনটা আর্গুমেন্ট নিবে ভিতরে। হ্যাঁ, আমাকে যদি RGB আন্ডারস্কোর কালার ফাংশনটাকে কল করতে হয়, যেটা আমরা লুপের ভিতরে কল করতেছি, আমার এখানে তিনটা ভ্যালু দিতে হবে। প্রথম পার্টটা হচ্ছে রেড এর জন্য অ্যাসাইন, রেড এর ভ্যালু রেড পিনের জন্য, সেকেন্ড পিনটা হচ্ছে গ্রিন পিনের ভ্যালুর জন্য এবং থার্ড পিনটা হচ্ছে ব্লু পিনের ভ্যালুর জন্য। সো অ্যানালগ রাইট রেড লাইট পিনের ভ্যালু নিবে এখানে, রেড লাইট পিন বলতে 11 নাম্বার পিন, আর এখানে এই জায়গা থেকে ভ্যালুটা এখানে স্টোর করবে, ঠিক আছে? আর অ্যানালগ রাইট গ্রিন লাইট পিন হচ্ছে 10 নাম্বার পিন, আর গ্রিন লাইট পিনের ভ্যালুটা এই যে আমি ফাংশনের ভিতরে যে এখানে দিচ্ছি এটা এখানে এসে কল করবে। আর অ্যানালগ রাইট ব্লু আন্ডারস্কোর লাইট পিন, মানে এটা হচ্ছে 9 নাম্বার পিন, আর এই যে ফাংশনের ভিতরে যে লাস্ট যে ভ্যালুটা থাকবে, মানে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যে লাস্ট ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটাকে কল করা হবে এই ফাংশনের ভিতরে, ঠিক আছে? তো প্রথমে আমরা নিজস্ব একটা ফাংশন লিখে নিলাম, এই ফাংশনটাকে আমি কল করব লুপের ভিতরে। এই ফাংশনটাকে আমরা লুপের ভিতরে কল করতেছি, প্রথমে কল করতেছি 255000, এটা মানে হচ্ছে রেড, পুরা রেড লাইটটা জ্বলবে 1 সেকেন্ডের জন্য। তারপরে হচ্ছে গ্রিনটা জ্বলবে ফুল ব্রাইটনেসে 1 সেকেন্ডের জন্য, তারপরে জ্বলবে ব্লু পিনটা 1 সেকেন্ডের জন্য। দেন we can go to the next level, যেখানে রাসবেরি, সিয়ান, তারপরে মেজেন্টা, ইয়েলো, হোয়াইট এই ধরনের লাইট অনুযায়ী ব্লিঙ্ক করবে, ঠিক আছে? সো এখানে যে জিনিসপত্রগুলো আছে, তো এটা এই কোডটাকে আমরা এখন এক্সিকিউট করব এবং হার্ডওয়্যার বানাবো। আচ্ছা, হার্ডওয়্যার বানানোর আগে আমি একটা কনভারসেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাতে আপনি একটু বুঝেন। নর্মালি আমাদের প্রোগ্রামিং যেগুলা করা হয় সেগুলো নাবিল করে, আমার ফ্রেন্ড নাবিল প্রোগ্রামগুলো করে। আর হার্ডওয়্যার ডিজাইন যখন করা হয় সেটা আমার এক ছোট ভাই, যে আমাদের কো-ফাউন্ডারও নূর আলম ভাই, সে আমাদের এই চ্যাটে আছে অলরেডি। তো নূর আলম ভাই হার্ডওয়্যার ডিজাইন করে, হি ইজ ভেরি গুড উইথ হার্ডওয়্যার ডিজাইন। তো নর্মালি নূর আলম ভাই আর নাবিলের মাঝখানে কনভারসেশনটা এরকম হয়। তো নাবিল চিল্লাতে থাকে এক রুম থেকে যে নূর আলম তুমি এখন আমাকে পিনগুলার ভ্যালু দাও নাই, আমি কোড কেমনে শুরু করব, ঠিক আছে? আর নূর আলম ভাই চিল্লাতে নাবিল ভাই আপনি এখন আমাকে মানে কি কোডটা দেন নাই, আমি হার্ডওয়্যারটা ডিজাইন করতে পারতেছি না, ঠিক আছে? তো এই ধরনের কমিউনিকেশন অনেক হয় তাদের মধ্যে। কেন হয়? কারণ যখন নাবিল ওকে কোড করে দিবে, এই কোডটা দিয়ে দিবে, তখন নাবিল বুঝবে যে 11 নাম্বার পিনের সাথে আমার কানেকশনটা দিতে হবে রেড পিনের, রেড লাইটের, মানে 11 নাম্বার পিনের সাথে রেড এলইডির সাথে কানেক্ট করতে হবে, 10 নাম্বার পিনের সাথে গ্রিন পিনের সাথে কানেক্ট করতে হবে এবং 9 নাম্বার পিনের সাথে
মানে কানেক্ট করতে হবে ব্লু পিনটা, ব্লু এলইডিটার সাথে। তো যদি নাবিল কে এটা না মানে এই জিনিসটা তখন নুর আলম ভাই বুঝবে যে এইভাবে কানেকশনটা দিতে হবে। যদি দেখি এখানে যদি দেখেন আপনারা যে 9 নাম্বার পিনের সাথে রেড, 10 ব্লু, 10 নাম্বারের সাথে গ্রিন এবং 11 নাম্বার পিনের সাথে রেড কানেক্ট করা হয়েছে, ঠিক আছে? কারণ কোডের সাথে যদি আমার হার্ডওয়্যারের কানেকশনের সিমিলারিটি না থাকে তাহলে আমার প্রোগ্রাম কাজ করবে না। আমি কোডে দিলাম এক পিন আর আমি হার্ডওয়্যার কানেকশন দিলাম আরেকটা পিন, তাহলে আমার এটা কোনোভাবেই কাজ করবে না। সো এভরিবডি ইজ গুড, তাহলে উই ক্যান স্টার্ট উইথ আওয়ার প্রজেক্ট নাও। ব্রেডবোর্ডে কি সবগুলাই এভাবে সিরিয়াল ওয়াইজ থাকে? মানে ব্রেডবোর্ডের এইটা স্ট্রাকচারটা আমি জানি না। আচ্ছা লেটস গো, তাহলে আমরা ওখান থেকেই শুরু করি একবার। হ্যাঁ, লেটস স্টার্ট। যদিও আমার এখানে অলরেডি এই প্রজেক্টটা করা আছে, আমার কাছে এই প্রজেক্টটা করা আছে এখনই, মোস্ট প্রবাবলি আমি এটাকে করে রেখেছি। আমরা প্রথমে এখানে যে এখন সিমুলেশনটা দেখে তারপর আমরা আবার প্র্যাকটিক্যালি নুর আলম ভাই আছেন, উনি আর কি আমাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়ে দিবে অ্যাকচুয়ালি কানেকশনটা দিয়ে কিভাবে করে কোডটা আপলোড করতে হয় এবং অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে করে টেস্ট করতে পারি আমাদের কোডটা রিয়েল হার্ডওয়্যারে। রাইট, ইয়েস, এন্ড ইফ ইউ ব্রেডবোর্ডের স্ট্রাকচারের কথা আপনি বলতেছেন, রাইট? সো এটা দেখেন, এই সফটওয়্যারের মধ্যে আমি যদি এখানে ধরি, এটার মানে দেখেন সবগুলো লাইন শর্ট। এখানে যদি আমি 0 ভোল্ট দেই তাহলে সবগুলা লাইনে 0 ভোল্টে চলে যাবে। এখানে যদি আমি 5 ভোল্ট দেই তাহলে সবগুলাই 5 ভোল্টে চলে যাবে। আচ্ছা, আর ব্রেডবোর্ডের এই স্ট্রাকচারের মধ্যে এগুলা হচ্ছে শর্ট, মানে এগুলার সাথে সবগুলা পিন কানেক্টেড, ঠিক আছে? হরিজন্টালি কানেক্টেড, ভার্টিক্যালি আবার এগুলা কানেক্টেড না, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? স্ট্রাকচার শব্দ একটু ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস। ওকে, সো লেটস গো টু দ্য বেসিক। যে আমরা এখন লেটস গো ওভার হিয়ার এন্ড উই উইল টেক দিস স্মল ব্রেডবোর্ড। হ্যাঁ, আমি এখানে ক্লিক করে এটাকে টেনে এখানে নিয়ে আসবো। ডান, এটা করা খুবই সহজ, এটা নিয়ে আসলাম। এরপর আমার কি লাগবে? RGB LED লাগবে না, রেজিস্টারও লাগবে। তো রেজিস্টারের জন্য রেজিস্টার নিলাম, যে উপরে একটু স্ক্রল উপরে গেলাম, অথবা এখানে রেজিস্টারও লিখতে পারি, বাট আপাতত আমি শুধু এখান দিয়ে তিনটা রেজিস্টার নিব। এখান থেকে নিয়ে এখানে রাখলাম, আরেকটা রেজিস্টার নিলাম এবং আরেকটা রেজিস্টার নিলাম, ঠিক আছে? তিনটা রেজিস্টার নিলাম, রাইট? এখানে তিনটা রেজিস্টার নিলাম। তারপরে আমি নিব একটা RGB LED, RGB নিলে এখানে যে হোয়াইট এলইডিটা নিব। হ্যাঁ, 4 পায়ের এলইডিটা নিলাম। এটা কি? গ্রিন, এটা ব্লু, এটা হচ্ছে রেড, ঠিক আছে? বাই দ্য ওয়ে, ওখানে মানে ডিজাইনে একটু চেঞ্জেস আনতে হবে, অবশ্য সমস্যা নেই, আমরা ঠিক করে ফেলবো করার সময়। বোঝা গেছে? এটা এ পর্যন্ত বোঝা গেছে, রাইট? এরপরে আমরা যেটা এরপরে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা আরডিনো নিব। আরডিনো এখানে যদি আমি উনোটা, এই যে আরডিনো উনো নিচে দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, আমি এখানে একটা আরডিনো উনো পুল করে এখানে নিব। হ্যাঁ, একটু ল্যাগ হচ্ছে, মোস্ট প্রবাবলি স্কেপ। তো এইখানে গুলো একটু আমি রিঅর্গানাইজ করে, এইটা ঘুরে গেছে। হ্যাঁ, এটাকে আমি একটু রোটেট করে আবার সোজা করে ফেলি। এই যে বাম সাইডে যে আইকনটা আছে এটা দিয়ে আমি রোটেট করতে পারবো, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে? আমার মাউস দেখা যাচ্ছে না? ওকে, this is how we rotate it. Anyways, so that's how we come here, and এইখান থেকে নিয়ে আমি এটাকে এখানে প্লেস করলাম, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল আমি এটাকে নিয়ে এখানে প্লেস করলাম RGBটা। আমি যদি আমার মাউসটা নেই, এটা হচ্ছে গ্রিন পিন, এটা হচ্ছে ব্লু পিন, এটা হচ্ছে আমার রেড পিন, সামথিং দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট টু দ্য ওয়ান দ্যাট উই আর সিইং ইন দ্য সার্কিট। আমরা একটু সার্কিটের মধ্যে চেঞ্জ আনবো, ছবিটার সাথে মিলবে না টোটালি। আচ্ছা, এখন আমার এই পার্টে কি আসার আগে কি ওই যে আপনার ক্রিয়েট নিউ সার্কিট এইটাতে ক্লিক করতে হবে? রাইট, ক্রিয়েট নিউ সার্কিটে ক্লিক করতে হবে। ওকে ভাই, ঠিক আছে। Okay, so now as we come here, we have to connect what we call is, এখানে আমরা কি করব, এখানে এটাকে এভাবে করে নিয়ে আসবো এখানে। হ্যাঁ, তিনটা রেজিস্টার এখানে কানেক্ট করব, তিনটা রেজিস্টার এইভাবে করে নিয়ে আসবো, কারণ আমি জানি যে মাঝখানে এই পিনটা হচ্ছে ক্যাথোড, এর সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন যাবে, ঠিক আছে? এটাকে আমার খালি রাখতে হবে, এর সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন যাবে, ক্যাথোডের সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন যাবে। আচ্ছা, রেজিস্টারের ভ্যালুটা এখানে সবগুলো 1K দিলে এলইডির ব্রাইটনেস অনেক কম হবে, আমরা এটাকে 220 তে নিয়ে যাব প্রত্যেকটাকে। হ্যাঁ, রেজিস্টারে ক্লিক করে আমি এখানে লিখবো 220 দিয়ে এখানে ওমসে নিয়ে যাব, ঠিক আছে? আবার এটা ক্লিক করি, এটাকে আমরা 220 লিখে এখানে ওমসে নিয়ে যাব, আবারও এটাকে ক্লিক করে এটাকে 220 তে নিয়ে এটাকে ওমসে নিয়ে যাব।
ডান, সবার এটা একটু হলে আমাকে জানিয়েন। আর কারো কোনো সমস্যা হলে স্ক্রিন শেয়ার করবে, প্রেজেন্ট করবে, আমি দেখে এটা ঠিক করে দিব, ঠিক আছে? হ্যালো, রোটেটটা কিভাবে করবো বললেন? রোটেট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটাকে নিয়ে এখানে নেই, নিয়ে এটাকে এই যে বাম সাইডে রোটেট অপশনটা আছে, এখানে ক্লিক করলে রোটেট হবে। জি ভাই, বুঝতে পারছি। আর তারপরে এটাকে আমি ডিলিট করতে চাইলে এটাকে প্রেস করে ডিলিট করব, ঠিক আছে? চেঞ্জ করার সময় রেজিস্টারের কালারও চেঞ্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ, কালারও চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ, ইটস আ ভেরি নাইস প্ল্যাটফর্ম। বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু মানে আমি জানি যে মানে অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এটা ওদের প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করে এই জিনিসটা আর্ডিনো শেখানোর জন্য। সো ইটস আ ভেরি নাইস প্ল্যাটফর্ম। আবার কবে পেইড হয়ে যায় আল্লাহ জানে। এনিওয়ে, সো এটা এটা এই পর্যন্ত কি আমরা আসতে পারছি? ইয়েস। কারা আসতে পারে নাই? হ্যাঁ, রেজিস্টারের ভোল্টেজটা কত নিব? রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা না? জি ভাই, 220 ওম। এখান থেকে কিলোতে রাখবো না, ওমসে কনভার্ট করে ফেলবো, ঠিক আছে? ওকে ভাইয়া। আই এম মোর ইউজড টু, আমার খুব মজা লাগতেছে, সবাই আমাকে ভাইয়া বলতেছে, তাই আই এম ফিলিং ভাইয়া ইজ গুড, আই লাইক ভাইয়া, বাট আই এম ফিলিং লট ইয়াঙ্গার নাও। এনিওয়েজ, সবাই কি বুঝতেছে? ভাই রেজিস্টার ভ্যালুটা আরেকবার একটু। ও আচ্ছা, what you do if you click on this, you get 220, মানে এখানে লিখে দিব 220 ওম, ওমসে ক্লিক করব, ঠিক আছে? এখানে 220 লিখবো, এখানে 220 লিখবো, দেখে ওমসে ক্লিক করব, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস। গ্রেট। সো কোডসে ক্লিক করি, কোডসে ক্লিক করে আমি কি করব, এই জিনিসটাকে টেনে এটার মধ্যে ফেলে দিব, মানে ডাম্প করলাম। হ্যাঁ, পড়ে গেল, মানে এটা এগুলো আমার লাগবে না আসলে বেসিক্যালি। হ্যাঁ, আমার এটা লাগবে না। অথবা আমি সিম্পলি এখানে যে ডাইরেক্ট টেক্সটে চলে যাব, শুধু টেক্সট। হ্যাঁ, টেক্সটে চলে যাব, ঠিক আছে? টেক্সটে গেলে আমরা কন্টিনিউ দিব, তখন আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাবো। ক্লিয়ার? ভাই আরেকবার রিপিট করতে পারবেন? আমি ফলো করতে পারিনি। জাস্ট গো এন্ড ক্লিক অন টেক্সট, জাস্ট গো এন্ড ক্লিক অন টেক্সট, নাথিং এলস। হ্যাঁ, এখানে যে ডাইরেক্ট শুধু টেক্সটের মধ্যে ক্লিক করলেই হবে। হ্যাঁ, আরডুইনোতে কি মেইন ফাংশন থাকেই না? না, মেইন ফাংশনটা সেটআপের ভিতরে থাকে, সেটআপ বা লুপের ভিতরে থাকে, এটা মানে ভিজিবলি থাকে না, ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে, ঠিক আছে? মেক সেন্স? হয়ে গেছে এই পর্যন্ত? Great. So now we go to the website that I gave you right now. We go to this website and what we can do, we can copy the code here. Copy the code. এখানে আমরা কোডটা কপি করলাম। হ্যাঁ, কপি করলাম। কপি করে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে কপি করার পরে আমরা এখানে যে এখানে কন্ট্রোল এ টিপবো, কন্ট্রোল এ। হ্যাঁ, কন্ট্রোল এ অথবা পুরোটা হাইলাইট করলাম, হাইলাইট করে কন্ট্রোল ভি দিব। হয়েছে পর্যন্ত? হয়েছে, রাইট? জাস্ট ওয়ান্ডারিং, এখানে ইনক্লুড দিতে হয় না মনে হয় না, দেখি তো একটা মিনিট, একটু আগেরটা জিনিসটা দেখে নি। হ্যাঁ, না দিতে হবে না, এখানে ইনক্লুড কথাটা লিখতে হয় না। এ পর্যন্ত হয়েছে কি সবার? আর অ্যাকচুয়ালি আরেকবার একটু বলবেন এই সাইটটা? এই জিনিসটা আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে I went to this platform, copied the code from here. হ্যাঁ, এই পুরো কোডটা এখানে ক্লিক করলে কপি হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? Yes ভাই। ক্লিয়ার? and then I come here and এখানে পেস্ট করে দিব পুরো জিনিসটার মধ্যে। আমরা এটাকে এটার মধ্যে মনে করে পুরোটা ডিলিট করে দিলাম, পুরোটা ডিলিট করলাম, পুরোটা ডিলিট করে এখানে কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? মেক সেন্স, রাইট? গ্রেট। সো এখন আমাদের সামনে কোডও আছে, আমার সামনে স্কিমেটিকও আছে।
11 নাম্বার পিনের সাথে এলইডি কানেকশন দেওয়া হয়েছে নাকি, মানে রেড পিনের কানেকশন দেওয়া হয়েছে। রেড কোনটা এখানে, এটা না, লেফট, বামেরটা, লেফটেরটা। তার মানে 11 নাম্বার পিনে এখানে ক্লিক করব, একটা ওয়্যার হবে, বেন্ড করার জন্য আবার ক্লিক করব, বেন্ড করার জন্য আরেকবার ক্লিক করব, আবার আরেকটা বেন্ড করার জন্য আরেকবার ক্লিক করব, তারপরে নিয়ে যে এখানে প্লেস করে দেব। ঠিক আছে, মেক সেন্স? হয়ে গেল 11 নাম্বার পিনের সাথে কানেকশন, হয়ে গেল না রেড পিনের? ক্লিয়ার? ওয়্যারের কালারটা আমি একটু রেডে কনভার্ট করে ফেলি, এটা মানে রেড পিনের সাথে কানেকশন হয়েছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, না কিছু না বুঝলে আমাকে বলতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু কোডটা কোথায় পাবো? কোডটা আমি মানে ওই জায়গাটা মিস করছি, মেবি কোডটা কোথায় পাবো? আচ্ছা, লিংকটা আমি আবারও দিচ্ছি। হ্যাঁ ভাই লিংকটা ঢুকছি ভাই, লিংকের পরে নিচে যাবেন, নিচে যাবেন, নিচে যে কোড লেখা দেখবেন, নিচে দেখবেন, পুরো নিচে গেলে এভাবে করে নিচে গেলে কোড লেখা দেখবেন। এখান থেকে কোডটা কপি করবেন, কোডটা কপি করে তারপরে আপনি এই টেক্সট যেখানে যে এখানে যে টেক্সট ক্লিক করবেন, টেক্সট ক্লিক করার পরে এখানে ওই কোডটা পেস্ট করবেন। ক্লিয়ার? ইয়েস ভাই। গ্রেট। আবার লিংকটা দেওয়া যাবে নাকি? হ্যাঁ ঠিক আছে, দিচ্ছি। মেসেজে গেলেই দেখা যাবে শাহেদ আলম লেখা আছে, ওখানে লিংকটা দেয়া আছে। কেউ আবার দেরি করে ঢুকলে আবার দেখতে পারবে না। এখন যে আবার ঢুকছে যে আবার পাবে না। এখন আবার দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ সবাই পেয়েছে না? ইয়েস স্যার। গ্রেট গ্রেট। জি ভাইয়া পেয়েছি। ওকে, সো নাও अगेन আমি এখন আবার দেখবো, কোডে আবার যাব। কোডে আবার গেলে আমি দেখবো যে গ্রিন পিনের সাথে আমার মানে গ্রিন পিনটা 10 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড। সো এই 10 নাম্বার পিন থেকে নিয়ে গ্রিন পিনটা মনে হয় মাঝখানের পিনটা, দেখি তো, এটাই মনে হয়। সো আই উইল গো ফ্রম হিয়ার, bend it like here and connect it with the green. Most probably এটা গ্রিন না, না এটা ব্লু, সরি ব্লু। সো আমি ভুল কানেকশন দিয়েছি। আমি আবার ওয়াইটাই ক্লিক করে টেনে এটাকে এদিকে নিয়ে আসতে পারি। আই গেস আই হ্যাভ ডান ইট রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ ডান, ইটস ডান। হ্যাঁ, তো আমি গ্রিন পিনটার সাথে কানেকশন দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দেওয়া হয়ে গেছে এখানে। and then the last one is the blue pin. blue pinটা হচ্ছে মাঝখানের পিনটা, এটা হচ্ছে blue pin মাঝখানেরটা। তো আমি এই যে এই 9 নাম্বার পিনের সাথে ব্লু কানেক্টেড। একটা জিনিস একটু আমার এখানে মানে ফার্স্ট এটার সাথে রেডটা কেন কানেক্ট করলাম, মানে বাম পাশেরটার সাথে? আচ্ছা আবার বুঝাচ্ছি, একটা মিনিট। হ্যাঁ বুঝাচ্ছি আবার। তো এখান থেকে যে আমি একটু এখানে যে নিচে যে এখান থেকে যে এটার মধ্যে কানেক্ট করে দিলাম, এটা ব্লু, এটাকে আমি ব্লুতে কনভার্ট করে নিলাম। ঠিক আছে, it's blue accordingly, because if you see the code, the red pin is connected with the 11 number pin. So that's the reason I'm connecting the 11 number pin with the red pin. Make sense? বুঝা যাচ্ছে? 11 কোডের মধ্যে 11 নাম্বার পিনের সাথে রেড পিনের সাথে কানেক্টেড। 11 নাম্বার পিনের সাথে রেড, এই মানে আমার বেসিক্যালি আরডিনোর 11 নাম্বার পিনের সাথে আরজিবি এলইডি রেড পিন যেটা আছে সেটার সাথে 11 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড নাকি? ঠিক আছে, তো এই জন্য 11 সাথে রেডটাই কানেক্ট করলাম। তারপরে 10 নাম্বার পিনের সাথে, হ্যাঁ 10 নাম্বারের সাথে গ্রিন কানেক্টেড। এই জন্য এই 10 নাম্বার পিনটাকে আমি যে গ্রিনটা কোনটা, এই পিনটা, এই পিনের সাথে কানেক্ট করলাম। আর ব্লু পিনটা মানে 9 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড, ব্লুটা। তো এই যে 9 নাম্বার পিন থেকে নিয়ে ব্লু পিনটা, এবং তিনটাই পিডব্লিউএম পিন, কারণ এখানে একটা সাইন ওয়েভের মতো দেওয়া আছে রাইট, ওয়েভ, এগুলোর তিনটাই পিডব্লিউএম পিন। পিডব্লিউএম পিন না, এখানে তো সবকিছু দেয়াই আছে, মানে আমরা কার্সরটা নিলে এখানে রেড ব্লুটা শো করতেছে, কিন্তু মানে বাস্তবে কি এরকম মানে বোঝা যাবে? বাস্তবে যেটা করতে হবে সেটা আপনি যখন এই পিনটা কিনবেন, সরি এটা কমন ক্যাথোড নাই কমন অ্যানোড, সেটা জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। ঠিক আছে, এবং তখন আপনি কানেকশন দিয়ে বুঝতে পারবেন যে ক্যাথোডটা লম্বা পা থাকে, লম্বা পায়ের মধ্যে যদি কমন ক্যাথোড, ওটা গ্রাউন্ড দিয়ে যে কোনো পিনের মধ্যে যদি আপনি 5 ভোল্ট দেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কোনটা রেড, কোনটা ব্লু, কোনটা গ্রিন। বুঝা গেছে? নরমালি কি লম্বা পায়ের বাম পাশেরটাই খালি রেড থাকে? না, এই মাঝখানের পাটা যে লম্বা থাকবে সেটা ক্যাথোড অথবা অ্যানোড। সেটার বাম পাশেরটা তো একটা সিঙ্গেল পিন থাকবে, সেটা কি অলওয়েজই রেড থাকে? সবসময় না থাকলে আপনি এখানে একটা ভোল্টেজ দিয়ে চেক করতে পারবেন না?
জি জি আচ্ছা। আপনি যদি শুধু এই দুইটা পিনে ভোল্টেজ দেন তাহলে এটা রেড হয়ে জ্বলবে। যদি আপনি শুধু এই দুইটা পিনের সাথে ভোল্টেজ দেন তাহলে এটা ব্লু হয়ে জ্বলবে। আর এই দুইটা পিনের সাথে ভোল্টেজ দিলে আপনি এটা গ্রিন হয়ে জ্বলবে। তখন আপনি বুঝে ফেলবেন জিনিসটা। মেক সেন্স? জি। ওকে গ্রেট। সো কাইন্ডলি যাদের এই পর্যন্ত হয়ে গেছে আমাকে বলেন, তাহলে আমি একটু আগাবো। হয়েছে। গ্রেট, তাহলে আপনার প্রথম কোড হয়ে গেছে। এখন আমি জাস্ট সিমুলেশনে টিপ দিব এবং এটা কাজ করা শুরু করবে। কাজ করতেছে না। গ্রাউন্ড বা ক্যাথোড? ও সরি সরি আমি গ্রাউন্ড দেইনি, সরি গ্রাউন্ড দেইনি। সো আমি এখান থেকে গ্রাউন্ড নিব। গ্রাউন্ড নিয়ে এখান থেকে নিয়ে এই জায়গায় কানেক্ট করে দিব, ঠিক আছে? এটাকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে দিই, কিন্তু আমার কারণ গ্রাউন্ডটাকে ব্ল্যাক হিসেবে দিতে হয়। হ্যাঁ, গ্রাউন্ডটার সাথে ব্ল্যাক করে দিয়ে দিতে হয়। হ্যাঁ, তো এটা হয়ে গেল, আমার সার্কিট কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমি যদি সিমুলেশন অন করি, মোস্ট প্রবাবলি এখন এটা কাজ করার কথা। গ্রাউন্ডটা কানেক্টেড হয়নি। ওটা ওই সাইডে দিতে হবে। সরি, হ্যাঁ, I'm sorry, I'm making many mistakes today. আচ্ছা, I'll delete this pin. I'll delete it. So I'll take it from here, and connect it here, right? Because এখানে এই ব্রিজের জন্য কোনো কানেকশন হচ্ছে না। মিস্টেক থেকেও কিছু জিনিস শেখা যায়। So সেটা হচ্ছে, so and start it. Now আমার রান হয়েছে, right? So now it's working the way we want it to work. প্রথমে রেড হবে, তারপরে গ্রিন হবে, তারপরে ব্লু হবে, তারপরে ক্রিম, রাসবেরি ক্রিম, মেজেন্টা, ইয়েলো, হোয়াইট। এই সিকোয়েন্সে জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম যেটা আমরা শিখলাম। সবার কি এটা হয়ে গেছে? মাঝে মধ্যে কালারটা ব্লিঙ্ক করতেছে, মানে রেড এর পরে ডাইরেক্ট ব্লু চলে আসতেছে, গ্রিনটা হঠাৎ করে একটু চলে যাচ্ছে। ও অদ্ভুত, তো এটা তো হওয়ার কথা না। এখানেও কিন্তু হচ্ছে। ওই এই যে দেখেন, মানে একটা কালারের পর একটা কালার এই যে হঠাৎ করে চলে যায়। হ্যাঁ, ওটা ডিলে দেওয়া আছে এই জন্য। এই যে রেড 1 সেকেন্ড থাকবে, তারপরে এটা গ্রিনের পর এই যে মাত্র আসছে। আচ্ছা হ্যাঁ, ডিলেটা বুঝছি, কিন্তু মাঝে মধ্যে মানে মেক সেন্স করা যাইতেছে না কালারটা। ও আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু প্রথম তিনটা তো ব্রডকাস্টের সমস্যা আর কি, একটু হালকা ব্রডকাস্টের সমস্যা, অথবা এই ভ্যালুটা হয়তো যেরকম করে রাসবেরি বলতেছে, রাসবেরি কালারটা হয়তো এক্স্যাক্টলি ভোল্টেজটা প্রপারলি ডিফাইন করে না। বাট আমাদের প্রথম তিনটা তো সিকোয়েন্স মেইনটেইন করতেছে, রাইট? রেড, গ্রিন, ব্লু যেহেতু ঠিক আছে, এবং হোয়াইট এবং ইয়েলো যেহেতু ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স আমাদের ঠিক আছে। ইয়েলোর পরে হোয়াইট আসতেছে, দ্যাট মিন্স ইজ ফাইন। ইয়েলোতে হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু সবগুলো হাই থাকতে হবে, ঠিক আছে? 255 255 255 সবগুলো হাই থাকতে হবে। একটু বাড়িয়ে দিলে তাহলে আরেকটু বেটার বোঝা যাবে। হয়তো 2000 অথবা 3000 করে দিলে তো আমি এটা 2 দিয়ে দিলাম। এখন আমি স্টপ সিমুলেশন দিলাম, দিয়ে যদি আমি ডিলেটাকে এখন 2 দিয়ে দেই, 2 দেই, তারপরে এখানেও 2 দেই, মানে 2 সেকেন্ড দিলে হবে তাহলে, কারণ এটা মাইক্রো সেকেন্ডে, মিলি সেকেন্ডস। আচ্ছা, মিলি সেকেন্ডস, হ্যাঁ। So this is 2, this is 2, and this is 2. So once you done it, and then we start the simulation again. 2 সেকেন্ডের জন্য রেড থাকবে, তারপর 2 সেকেন্ডের জন্য গ্রিন, 2 সেকেন্ডের জন্য ব্লু, ইয়েলো, এটা ভালো, ক্রেয়ন, মেজেন্টা, ইয়েলো, হোয়াইট। মেক সেন্স? ওকে, সো প্রথম কোডটা আমাদের হয়ে গেছে। নরম ভাই, আপনি কি এখন দেখাতে পারবেন আমাদেরকে এটা? হ্যালো, সেটআপটা? নরম ভাই আছেন আপনি আমার সাথে? আচ্ছা ভাইয়া, যদি অ্যানোড থাকে ক্যাথোডের বদলে, তখন যদি অ্যানোড থাকে ক্যাথোডের বদলে, তাহলে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে জাস্ট সিম্পলি গ্রাউন্ডের জায়গায় এটাকে 5 ভোল্ট দিতাম। এটাকে ডিলিট করে এইটার মধ্যে আমি 5 ভোল্ট দিতাম, কারণ পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই ওটার মধ্যে দিতে হবে। হ্যাঁ জি ভাইয়া, গ্রাউন্ড কানেকশনটা আরেকবার একটু দেখাবেন। গ্রাউন্ড কানেকশনটা না, গ্রাউন্ড কানেকশনটা হচ্ছে এইখান থেকে, যে গ্রাউন্ড, এখানে গ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখান থেকে নিয়ে এটার মধ্যে কানেক্ট করব। হ্যাঁ, এটাকে নিয়ে এটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম, কারণ আরেকটু করে
আবারও একই মিস্টেক। এটাকে ধরে মাথাটা টেনে নেওয়া যাচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, এটাকে টেনে মাথার এখানে যাবে। হ্যাঁ, বুঝে গেছে? Yes, ভাইয়া। So we are done with our first project. আমরা যদি আরেকটু সময় পাই তাহলে আমরা যদি একটু মোহাম্মদ নাজমুল হাসান রিশাদের ওখানে দেখি, ওটা একটা সেটআপটা বানানো আছে আর কি রিয়েল আচ্ছা, লাইফে। ঠিক আছে। আমি একটু ওইটা ওর ইয়েটাকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তো ওটা একটু পিন করলে আপনাদের ইয়েতে এখানে এটা দেখা যাচ্ছে অলরেডি। আচ্ছা, আমার এখানে মনে একটু ভাঙা ভাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব জায়গায় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। সো আই থিংক আমি প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করি। হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ নাজমুল, ইউ কুড টার্ন অন দ্য মাইক। হ্যাঁ, মাইকটা একটু টার্ন অন করতে হবে নাজমুল। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ভাই শুনতেছেন? ভাই বলেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। এখানে আমরা যে এলইডি ওই আরজিবি এলইডি ফ্ল্যাশিংটা দেখলাম বা ইয়েটা দেখলাম, সেটার একটা সেটআপ এখানে করা আছে। ঠিক আছে, এটা হলো আরজিবি এলইডি, যেটা আমরা এতক্ষণ সিমুলেশনে দেখলাম আর কি। আরজিবি এলইডি আমরা এখানে অলরেডি আমরা ওখানে যেভাবে আমরা সিমুলেশনে করছি, পিন কনফিগারেশনটা সেম। যে আমাদের এখানে যে এই 2 নাম্বার পিন লম্বা পিনটা আছে, এটা কমন। ঠিক আছে, সেটা কমন অ্যানোড যদি হয় তাহলে এটা পজিটিভ দিতে হবে, যদি কমন ক্যাথোড হয় তাহলে আমাদের এখানে নেগেটিভ সাপ্লাই দিতে হবে। ঠিক আছে, আর এই বামেরটা রেড কালার, এটা গ্রিন, এটা ব্লু। ঠিক আছে, তো ওই সেটআপটা আমরা যেভাবে অলরেডি সিমুলেশন করেছি সবাই, এখানে ওইভাবেই কানেক্ট করা আছে। আমাদের এই যে আরজিবি এলইডি দেওয়া আছে এখানে, আমরা এখানে 3টা রেজিস্টার দিয়ে কানেক্ট করছি। আমাদের সেম ওই এখানে 10, 11, 9, 10, 11 এই 3টে পিনে কানেক্ট করা আছে আর কি আমাদের আরজিবি এলইডিটা। তো আমরা এখানে যদি এটাকে কোডটা আপলোড করি, কোডের আপলোডটা একটু দেখান নোমান ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আমি ইয়ে করতে তাহলে মনিটরটা দেখাও তো নাজমুল। যে আমি মনিটরটা আমি এখান থেকে এটা অন করতেছি নাকি প্রেজেন্টেশন? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপলোড করতেছেন। আপলোড করাটা দেখালে ভালো হতো হয়তো বা। হ্যাঁ, আমি আপলোড করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, হচ্ছে হলো ডুরালোমের যে স্ক্রিন আছে ওইটা শেয়ার করে দিচ্ছে। ও তো কম্পিউটার থেকে অনলাইনে আছে। সো FaboTronix ইনফো নামে একটা দেখা যাবে, কোথায় আছে আমি জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, দেখাতে পারবে। এখন কি দেখা যাচ্ছে? আমার মনিটর কি দেখা যাচ্ছে? সবাই যদি FaboTronix ইনফোতে ক্লিক করে ওটাকে পিন করে দেয় তাহলে দেখতে পারবে। FaboTronix ইনফো না, রাইট সাইড অফ দ্য স্ক্রিন মিটিং ডিটেইলস যেখানে আছে, চ্যাট আছে, আর বাম পাশে হলো পিপল আছে। ওখানে FaboTronix ইনফোতে জাস্ট স্ক্রিনটাকে পিন, মানে FaboTronix ইনফোটাকে পিন করে দিলেই দেখা যাবে। আচ্ছা, ওকে, এখন অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে না? না, দেখা যাচ্ছে না এখনো। শেয়ার করতে হবে স্ক্রিন। শেয়ার করছে। শেয়ার করছি, হ্যাঁ অলরেডি শেয়ার করে হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। এখন আপনি একটু ইয়েতে চলে যান, আরডুইনো ইয়েতে। হ্যাঁ, এটা আমাদের কোডটা ফার্স্ট টাইম যেটা করতে হবে আমাদের, আমরা এখানে যে কোডটা আমাদের আছে 9, 10, 11 আমরা যে 3টা পিনের জন্য কোড করেছি, এখানে ফার্স্ট টাইম যেটা করতে হবে টুলসে যেতে হবে আমাদের। টুলসে যে আমাদের এখন এই যে আরডিনো, আমরা কোন বোর্ডের মধ্যে, আমরা আরডিনো উনোর মধ্যে কোড করতে যাচ্ছি নাকি আরডিনো ন্যানোর মধ্যে করতে যাচ্ছি নাকি আরডিনো মেগার মধ্যে করতে যাচ্ছি। তো আরডিনোর বিভিন্ন টাইপের বোর্ড আছে। তো আমরা যে বোর্ডের মধ্যে কোডটা আপলোড করে সিমুলেশন করতে যাচ্ছি সেই বোর্ডটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমাদের। তো এখানে টুলস থেকে বোর্ড আরডিনো, এখানে আরডিনো এভিআর বোর্ড, এখানে আরডিনো উনো। আমরা যেহেতু আরডিনো উনো নিয়ে কাজ করতেছি, আমরা আরডিনো উনোটা আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। আর এরপরে এখন যদি আমরা একটা জিনিস দেখি, চলো কাজ করতে। নাজমুল, তোমার ভিডিওটা অফ করো না। এরপরে যদি আমরা পোর্টের মধ্যে আসি, দেখবো যে এখানে পোর্ট নেই। ঠিক আছে, কারণ হলো যে আমরা এখনো আরডিনোটা আমাদের ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করি নাই। তো আমরা যদি এখানে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করি আমাদের আরডিনো উনো বোর্ডটা, তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে টুলসে যদি এবার যাই, এবার দেখবো যে আমরা পোর্ট কম, আমরা এখানে পোর্ট আরডিনো উনো 7 কম 17 এর পেয়েছে আর কি। তো আমরা এটা সিলেক্ট করে দিয়ে দেন এখন যদি আমরা আপলোডে ক্লিক করি তাহলে কোডটা আপলোড হবে। আমরা ক্লিক করলাম, এখানে কম্পাইলিং স্কেচ, তারপরে দেন এটা আপলোড করবে আর কি।
আপলোড হচ্ছে এখন। আপলোডিং, ডান আপলোডিং, কোড আপলোড শেষ। এখন যদি আমরা দেখি আমাদের হার্ডওয়্যারটা, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা যে জিনিসটা সিমুলেশনে দেখলাম এটা হার্ডওয়্যারে কাজ করতে ভাবেই। এখানে আমার যে কোডটা আছে এখানে 3টা কালার দেয়া আছে, রেড, ইয়েলো, রেড, গ্রিন, ব্লু, 3টা কালার এবং মিক্সিং আছে। হ্যাঁ, ওকে, সো উই ক্যান সি যে ইয়েটা, মানে তাহলে আমরা যদি নাজমুলের ইয়েতে চলে যাই, প্রোফাইল মানে ইয়েকে পিং করি, নাজমুলকে যদি পিং করি আমরা, তাহলে মোস্ট প্রবলি ওর ভিডিওতে আমরা এটা দেখতে পারবো পিং করলে। হ্যাঁ, তো যে কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকর্ডিংলি, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, দিস ফাইন। সবাই কি ফলো করতে পারছে? জি ভাই। Okay, so ঠিক আছে, the simulation exactly works as a practical circuit, so we can move on to the next topic today, or should we, Nabil, go for another experiment today? We have around 19 minutes. এই পোর্টটা কি যে কোনো ইউএসবি পোর্ট? হ্যাঁ, কম্পিউটারে যে কোনো ইউএসবি পোর্টে কানেক্ট করলে তখন ওই যে আরডিনোর ওই টুলসে গেলে ওখানে পোর্টে দেখা যাবে কোন পোর্টটাতে আরডিনো সিলেক্ট করা আছে, ওটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। যেভাবে করে দেখালো নুরুলম, এক্স্যাক্টলি ওইভাবেই করতে হবে। I personally think that within 19 minutes আমরা শেষ করতে পারবো না, এবং আজকে অলরেডি অনেক কিছু করছি। আমরা নেক্সট দুইটা প্রজেক্ট নেক্সট ক্লাসে করলে মানে বেটার হবে নাকি? যেহেতু আজকে ফাউন্ডেশনটা ক্রিয়েট করলাম, we can work on 2 other projects next class. Everybody is okay with that, I guess? ভাই এখানে আমরা 3 নম্বর 9 10 11 সেট করে দিয়েছিলাম, এটা কি মানে নিজেদের ইচ্ছা মতো নাকি? That's a good question. So I will share the screen now. নাজমুল আর মোবাইল ধরে রাখতে হবে না কষ্ট করে, আমরা ইয়েতে চলে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, fine, we can stop, you can stop the video now. So এখন আমরা যদি এখানে দেখি যে PWM পিনগুলা কোনটা আসলে। হ্যাঁ, so if I go back to the again my thing that we are doing here, এটার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে এগুলো PWM পিন না, অন্য ছাড়াগুলো মানে কোনটা PWM পিন? 3 5 6 9 10 11, ঠিক আছে। যদি এখন আমি চাই যে আমি এটাকে চেঞ্জ করব, আমাকে কিন্তু PWM পিনগুলাতেই দিতে হবে এটা, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করতে পারি, যদি আমি অন্য পিন ব্যবহার করতে চাই, হয়তো আমার 11 10 9 অলরেডি প্রি অকুপাইড, অন্য কোনো কাজের জন্য আমি ব্যবহার করতে চাই, আমি এটাকে টেনে 6 নাম্বার পিনে নিয়ে আসলাম, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, 6 নাম্বার পিনে নিয়ে আসলাম, তারপরে এটাকে আমি নিয়ে আসলাম টেনে, এটাকে নিয়ে আসলাম, ওকে, এটাকে টেনে নিয়ে আসলাম এদিকে 4 নাম্বার, এটাকে টেনে নিয়ে আসলে একটু কঠিন যদিও, 5 নাম্বার পিনে, ঠিক আছে, 5 নাম্বার পিনে দিলাম। আর এটাকে টেনে নিয়ে আসলাম 3 নাম্বার পিনে, কারণ আমার সব PWM যেহেতু ব্যবহার করতেছি, আমার PWM পিনগুলাই ব্যবহার করতে হবে যেখানে সাইন ওয়েভের মতো আছে। হ্যাঁ, so I can pull this thing here, bring it over here. We can bring it over here. Huh? And now I have to change the code accordingly. আমি রেডটাকে কানেক্ট করেছি হচ্ছে 6 নাম্বার পিনে, রাইট? আমি কানেক্ট করেছি গ্রিনটাকে আমি কানেক্ট করেছি 5 নাম্বার পিনে, আর আমি কানেক্ট করেছি ব্লুটাকে 3 নাম্বার পিনে। তো নাও আমি এইটা অনুযায়ী ওইটাকে চেঞ্জ করে দিলাম। তারপরে যদি আমি এখন সিমুলেশন রান করি, I should see it's working the same. It should be working. Make sense? না, অন্য পিনগুলো কিসের জন্য? ওগুলো হচ্ছে ডিজিটাল 0 আর 5, 0 5 ভোল্ট দিবে, 0 ভোল্ট অথবা 5 ভোল্ট। এটা যেরকম অনেক ধরনের ভ্যালু দিতে পারছে, বললাম না আমি PWM ব্যবহার। ভাইয়া ভ্যালু চেঞ্জটা আরেকবার একটু দেখাবেন? আচ্ছা, ভ্যালু চেঞ্জটা, আচ্ছা ঠিক আছে। সো ভ্যালু চেঞ্জটা যেটা আমি স্লাইডস এর মধ্যে, হ্যাঁ, go ahead. Go ahead. এখানে যে TX লেখা ছিল আর RX লেখা ছিল, যে হ্যাঁ, এটা সাইডে TX আর RX এর মানে কি? RX কমিউনিকেশনের জন্য নরমালি আমরা ব্লুটুথ যখন ব্যবহার করি,
Nabil, this serial communication, right? সিরিয়াল কমিউনিকেশন যখন করতে হয় সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য আমার একটা রিসিভার আর ট্রান্সমিটার দুইটা বাটন থাকে, তো দুইটা পিন থাকে। সো রিসিভ করার জন্য আরএক্সটা রিসিভার আর টিএক্সটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার। মানে আমাদের মেইন যে কোর্সটা আছে সেটার মধ্যে আমরা সিরিয়াল কমিউনিকেশন, মিসোমসি, তারপরে এইসবের কনসেপ্ট গুলাকেও হাইলাইট করি। হ্যাঁ, যখন আমরা ব্লুটুথের কমিউনিকেশন করি, তো ব্লুটুথ রিলেটেড কাজ যখন করি তখন আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যে ওগুলা আলগা কমিউনিকেশন টেকনিক্স গুলাকেও আমরা দেখাই। হ্যাঁ, সো ওই কমিউনিকেশন নিয়েই পুরো একটা ক্লাস যাবে যদি আমরা শিখাতে যাই। ঠিক আছে, যে কোনটা সিরিয়াল কমিউনিকেশন, মিসোমসি কোনটা হচ্ছে আই টু সি কমিউনিকেশন, এগুলা জানতে হয় আসলে। অনেক সময় আমাদের লাগে যে কোন সময় আমরা কোনটা ব্যবহার করবো এটা বোঝার জন্য। এনিওয়ে, সো এখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই যে কমান্ডটা, অ্যানালগ রাইট কমান্ডটা আমি সব কয়টা ডিজিটাল পিনে ব্যবহার করতে পারবো না। এটা আমি কিছু স্পেসিফিক পিনেই ব্যবহার করতে পারবো। যেসব পিনের মধ্যে ওই সাইন ওয়েভের মতো সাইনটা আছে সেটার মধ্যে ব্যবহার করতে পারবো। এখানে আমরা ইন্টেন্সিটিটাকে ভ্যারি করতে পারতেছি, রাইট? ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ 0, 64, 127, 195, মানে 0 থেকে 255 পর্যন্ত যে কোনো ভ্যালুজ আমরা এখানে প্রোভাইড করতে পারবো, কিন্তু অন্য পিনগুলোতে আমরা এটা পারবো না। কারণ ডিজিটাল অন্য পিন গুলাতে শুধু এটা হাই বা লো হয়, অন বা অফ ওইটা হবে। বাকি যে আমার এইখানে যে ডিজিটাল পিন গুলো আছে এগুলাতে শুধু অন বা অফ হবে, হাই বা লো হবে। এখানে যেন আমরা ভ্যালু দিয়ে ভ্যালুটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি, ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটির ব্রাইটনেস থেকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি, এগুলো শুধু এই পিডব্লিউএম পিন গুলাতেই হবে। 10, 11, 10, 9, 6, 5, 3 এই কয়েকটা 6টা পিনের মধ্যেই পিডব্লিউএম করতে পারবো। আর যেহেতু পিডব্লিউএম আমরা করতেছি, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমার পিডব্লিউএম লাগতেছে, এর জন্য আমরা এখানে এই 6টা পিন ছাড়া অন্য পিন ব্যবহার করতে পারবো। বুঝা গেছে? হ্যালো? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। ভাই এখানে এ আর ইএফ টা কি পিন? এ আর ইএফ যে এ থেকে A0 থেকে A5 কাউন্টার লেফটে, এটা 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 এ আর এটা এটা রেফারেন্স পিন, এটা আমরা নরমালি ব্যবহার করি না। ঠিক আছে, আমার পার্সোনালি কোনো প্রজেক্টে ব্যবহার করতে হয় নাই। হ্যাঁ, গ্রাউন্ড পিন দুই সাইডে দুটোটা কি সেম গ্রাউন্ড পিন? হ্যাঁ, মাল্টিপল গ্রাউন্ড লাগতে পারে, তো তখন এই জন্য বেশি মাল্টিপল ইয়ে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এবং 5 ভোল্ট এখানে দেওয়া আছে, 3.3 ভোল্ট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো ভি ইন এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে, তারপরে রিসেট বাটন দেওয়া আছে। নাবিল, ভি ইনটা তো আমি ইনপুট আচ্ছা, ভিনটা হচ্ছে হলো আমি যদি বাইরে থেকে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই বা ভোল্টেজ দিতে যাই, যেরকম যদি আমি 12 ভোল্টেজের একটা পাওয়ার দিলাম টু পাওয়ার আরডিনো করার জন্য, আরডিনোটাকে পাওয়ার করার জন্য তিনটা উপায় আছে। একটা হচ্ছে ইউএসবি কেবল দিয়ে যখন কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা হয় তখন পাওয়ার হয়, তখন এটা পাওয়ারড হয়। সেকেন্ড, একটা ব্যারেল জ্যাকের কথা বলবো, যে আমাদের সেল ফোনে যেরকম চার্জার থাকে সেটা দিয়ে পাওয়ার দেওয়া যায়। আর আরেকটা হচ্ছে যেগুলা পিন পিন ধরনের একটা মাথার মধ্যে গোল পিন থাকে না, যেটা ঢুকাতে হয়, পুরানো, অনেক পুরানো, তোমরা হয়তো দেখো না, মানে আই নো, আই এম নট শিওর whether you have seen it or not, বাট হ্যাঁ ওইটা রাইট। আর থার্ড হচ্ছে হলো আমাদের পাওয়ার করার জন্য আমরা ভিইনে আমরা চার্জ দিতে পারি, রাইট, দিতে পারি। তো এই ভিইনটা আমরা যদি 12 ভোল্ট দেই, ওটার ভিতরেই ভোল্টেজ রেগুলেটর আছে, সেই ভোল্টেজ রেগুলেটর দিয়ে ওটা 5 ভোল্টে কমিয়ে আনে। কারণ কি মাইক্রোকন্ট্রোলারে 5 ভোল্টের বেশি কিন্তু চলতে পারে না, যদি বেশি পাওয়ার দেই তখন কিন্তু পুড়ে যাবে। তাই দেখে এখানে একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি থাকে, এই যে এখানে ছোট একটা ক্রিস্টালের পাশে দেখা, হ্যাঁ যে ওইটা দেখা যাচ্ছে, ওইটা হলো ভোল্টেজ রেগুলেটর। ওটা 12 ভোল্ট দিলে ওটাকে স্টেপ ডাউন করে ওটাকে 5 ভোল্টে রেগুলেট করে দেয় আর কি। হ্যাঁ, আমি বুঝাতে পেরেছি? আর আইও আর ইএফ টা কি ভাই? ওই যে রিসেটার লেফটে আছে, আইওর রেফারেন্স ভ্যালু আমি এক্স্যাক্টলি আমার এই রেফারেন্সটা মনে নেই, কিন্তু এটা এখন প্রয়োজন না দেখে আমি আই ডিডন্ট লুক ইট আপ আর কি। আমরা যত প্রজেক্ট করেছি এটার মধ্যে লাগে নাই, তারপর আমরা, ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন, উই ক্যান ওয়ার্ক অন ইট এন্ড উই ক্যান কাম ব্যাক টু ইউ লেটার। ঠিক আছে, ওকে, ইনশাআল্লাহ। And few before we wrap it up, because we
নিজের মতো হ্যাঁ তো এইখানে যে অন দিস ভাইয়া আমাদের যদি লিঙ্কগুলো একটু ড্রাইভে আপলোড করে দেওয়া হতো তাহলে ভালো হতো লিঙ্কগুলো আমি দিয়ে দিলাম দিন শেষে একটু ড্রাইভে যদি আপলোড করে দেওয়া হতো আচ্ছা ঠিক আছে আমি work on it together and you guys can get a free internship. Yeah, that's a very good point. And for personally, me being involved in university teaching, আমি আপনাদের নেইবারিং ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম পড়াই, আইবিতে পড়াই, প্লাস আমি আরেকটা ইউনিভার্সিটিতেও পড়াই। সো সেই ইউনিভার্সিটির নাম ডিসক্লোজ আমি হয়তো প্রফেশনাল গ্রাউন্ডে করতে পারবো না, এই জন্য আমি করতেছি না। ওটা অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি। সো আই নো হোয়াট ইজ এখন আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটি গুলা কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্টের ভিতরে ঢুকতেছে। তো দ্যাটস এ ভেরি গুড সাইন টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ, বাট নেভারদালেস আমাদের প্রোগ্রাম গুলা, আমাদের এনভায়রনমেন্টটা খুবই ওই মানে যেটা বলে যে হার্ডওয়্যার বেস প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হয়। তো দ্যাটস ইট। তো আমরা একটু আর্লি লিভ নিয়ে আজকে ইনশাআল্লাহ অনেকক্ষণ লম্বা 2 ঘন্টা পড়া বক করলাম। আই হোপ ইউ গাইস লার্নড আ লট টুডে। হোপফুলি কিছুটা শিখেছেন আপনারা, মোটিভেটেড হয়েছেন আরো কিছু শিখতে। সো no please don't be sorry, call me ভাইয়া, নো প্রবলেম। আমি স্যার শুনতে মানে অনেক ইয়ে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো প্লিজ ডোন্ট ফিল, ইটস অল গুড। হ্যাঁ, সো ইনশাআল্লাহ আমাদের দাওয়া ইয়ে আপনাদের যে মডারেটর আছে সে আমাদের নাম্বার সবার খুব ভালো করে জানে। জিরো নাম্বার হ্যাঁ, আমি এখনই এটা একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি। ভাইয়া ওইটা দেখলাম, কিন্তু এগুলো আমাদের ভার্সিটি এখানে আপনাদের ওয়েবসাইটে প্রজেক্ট গুলার ক্লাসের সংখ্যা আমরা এগুলো করতে পারবো কিনা সেটা মানে আর কি টাইমের তো কোনো ই নেই। আপনাদের শিডিউল অনুযায়ী আপনি গ্রুপ তো সমস্যা তো হয় না।
লঞ্চ করি, হ্যাঁ ফ্রাইডে স্যাটারডে এই টাইমটাই লঞ্চ করি, সো দ্যাট শুড বি ফাইন অ্যাজ ওয়েল, রাইট নাবিল? আবার আমরা বেশ কিছু কোর্সেস অনলাইনে অফার করি, সো সেই জিনিসটা সেই ব্যাপারটা তখন আর একটু সিম্পলার হয়ে যায় আর কি। কিন্তু সামনাসামনি আসলে এই প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো সামনাসামনি করলে একটা ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স হয় আর কি। হ্যাঁ, সো it's better যে you guys come down and then until you have tried few registers and microcontroller, ততক্ষণ পর্যন্ত মজা পাওয়া যায় না আসলে কাজের। হাতে কাজের ডিফারেন্ট ফিলিং টু বি অনেস্ট, বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি অনলাইনে অনেক কিছু শেখা যায়, বাট হার্ডওয়্যার ডিজাইনিংও শেখা যায়, কিন্তু হ্যান্ডস অন করলে জিনিসটা আরো বেটার হয়। লোকেশন আপনাদের ইউনিভার্সিটির অনেক কাছে, সেটা হচ্ছে আমেরিকান এমবেসির কাছে শাহজাদপুরে, আমাদের মেইন রোডের উপরে সুভাষু নজর ভ্যালি যেটা আছে, ওটা ঠিক মানে ইউনিটি ল্যাব আছে ওখানে। ইউনিটি ল্যাব আপনারা হয়তো চিনেন, মেইন রোডের উপরে, ওইটার উপরে আমাদের অফিস। আমি গুগল ম্যাপের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাভ আ লুক ওভার দেয়ার। আপনারা FaboTronics দিয়ে জাস্ট সার্চ করলেই আপনি গুগল ম্যাপে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সো